a warm welcome to the faculty and students from colleges across Vijayawada. Your involvement in this event symbolizes the next generation of informed, compassionate, healthcare and social leaders. We also recognize with gratitude the presence of members of the medical fraternity, social activists, educators and well-wishers. Your collective participation strengthens the impact of this event. The Advanced Healthcare Exhibition, which was just now inaugurated by our Honorable Minister, offers a rich and interactive learning experience. This exhibition features soft models, visuals of internal organs, soft body parts displays and the updated medical information designed to promote scientific curiosity and awareness. It serves as a platform to educate students and the general public about healthcare, hygiene and the human body. So the second part of our program is the release of Dr. Samaram's 218th book, Comprehensive Companion to Sexology for all ages and genders. True to his mission of taking medical knowledge to every doorstep, this book is an inclusive guide that demystifies and destigmatizes topics around sexology, sexual health and relationships. Written in a clear, accessible language, it caters to teenagers, adults, educators, parents, elders, and even transgender individuals, making it a rare and much needed resource in today's society. Dr. Samaram's work reflects not only his medical expertise, but also his social commitment to building a well-informed and healthy society. Today, we celebrate these two powerful initiatives, one visual and experiential, the other literary and educational. We also honor Dr. Samaram's lifelong dedication to public health, education and social reform. Thank you all once again for joining us in this inspiring and important gathering. Let us now move forward with the proceedings of the day. Now, may I request Dr. Indla Ram Subba Reddy Garu to introduce the book, Comprehensive Companion to Sexology. Dr. Ram Subba Reddy Garu and Dr. Samaram Garu share a very strong bond of friendship for ages. And thank you so much and over to Dr. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మా ఆత్మీయులు, శ్రేయోభిలాషి, ఆప్తమిత్రులు, గౌరవనీయులు డాక్టర్ సమరం గారు రాసిన 218వ పుస్తకం, 1, 2 కాదండి, 218. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జోక్. నాకు తెలిసి ఏ రచయిత కూడా రాసిన, ముఖ్యంగా మెడికల్, ఒక డాక్టర్గా ఉండి, డాక్టర్లు ఎప్పుడూ ప్రాక్టీసు, వాళ్ళ మందులు రాయడము, పేషెంట్లు చూడడము, ఆపరేషన్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి. కానీ డాక్టర్లు రచయితలుగా ఉండడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు శ్రీ సత్యకుమార్ గారు, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అగ్రికల్చర్ కమిటీకి డైరెక్టర్గా ఉన్న శ్రీ ఢిల్లీరావు గారు, ఇంకా ఎంతోమంది పెద్దలు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ మిత్రులు డాక్టర్ శ్రీహర్ రావు గారు, మన మాజీ మేయర్ డాక్టర్ చంద్యాల శంకర్ గారు, ఇంకా ఎంతోమంది విజయవాడ పుర ప్రముఖులు, విద్యార్థులు, సమరం గారి అభిమానులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇప్పుడే మన మినిస్టర్ గారు ఈ అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ను ప్రారంభించారు. నేను గతంలో చాలాసార్లు ఇలాంటివి చూశాను, కానీ ఈరోజు మినిస్టర్ గారు ప్రారంభోత్సవం చేసిన ఈ అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ క్లబ్ నిజంగా అది చూస్తుంటే వేరే ఎక్కడో ఒక స్పేస్లో ఉన్నట్టు అనిపించింది. మీరందరూ కూడా, పిల్లలందరూ ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు, మీరు తప్పకుండా ఒకవేళ చూసి ఉండకపోతే మాత్రం తప్పకుండా చూడండి. మీ యొక్క సైంటిఫిక్ హారిజాన్స్ పెంచుకునేదానికి అది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. హ్యూమన్ అనాటమీ దగ్గర నుంచి స్పేస్ వరకు ఎన్నో విషయాలు అందులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు కూడా దాన్ని చూసి మేమందరం కూడా థ్రిల్ అయిపోయాం. సరే, అది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, ఈరోజు మరి ఈ పుస్తకం మామూలుగా డాక్టర్స్లో ఎంతమంది చెప్పాను, డాక్టర్స్లో రచయితలు చాలా తక్కువగా ఉంటారు, చాలా కొద్దిమందే ఉన్నారు.
అలాంటి వాళ్ళల్లో ఏదో ఒకరో 4-5 పుస్తకాలు రాసి ఉంటారు. కానీ సమరం గారిలాగా నాకు తెలిసి నేను కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదివేటప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈనాడు పత్రిక విశాఖపట్నం ఎడిషన్ ప్రారంభమైంది. ఫస్ట్ ఆ ఎడిషన్ ప్రారంభమైనప్పుడు రామోజీరావు గారు సమరం గారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి ఆకాశవాణి విజయవాడలో ఈయన ఏదో సెక్స్ని గురించి ఒక టాక్ ఇచ్చారనేది విని సమరం గారిని ఆహ్వానించి సెక్స్ సైన్స్ అనే ఒక శీర్షికను ఆ రోజు ప్రారంభించారు. దాదాపు 1974లో అనుకుంటాను. అంటే దాదాపు 55 సంవత్సరాల కిందట జరిగిన విషయం ఇది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు సమరం గారు పత్రికల్లో రాస్తూనే ఉన్నారు, రేడియోలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, దూరదర్శన్లో టీవీ ఛానల్స్లో చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చేసిన ఆయన ఇప్పటికీ ఇంకా రాస్తూనే ఉన్నారు. నిజంగా ఆయన వయస్సు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. మొన్ననే జూలై అంటే 5 రోజుల కిందట ఆయన 86 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుని 87వ సంవత్సరంలోకి వచ్చారు. 86. కెన్ యూ బిలీవ్? 87 ఏళ్ల వయసులో ఆయన ఎంటర్ అయ్యారు. ఇప్పటికి కూడా ఆయన ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు. అలాంటి సమరం గారు ఒకవైపు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఇంకొక వైపు ఈ రచనా వ్యాసంగము, పబ్లిక్ అవేర్నెస్, తర్వాత ప్రజల్లో ఈ సైంటిఫిక్ టెంపర్ను డెవలప్ చేయడానికి ఆయన ఇచ్చే ఉపన్యాసాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా నిజంగా యంగ్స్టర్స్ అందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ లాగా ఉండాలి. పోతే ఈ పుస్తకానికి వస్తే నేను 2 రోజుల కిందట ఈ పుస్తకం చదవడం మొదలుపెట్టాను. ఆయన రాసిన పుస్తకాలన్నీ ఒక ఎత్తు, అవన్నీ ఎక్కువగా తెలుగులోనే ఉన్నాయి. కానీ ఇంగ్లీష్లో ఇది ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అనాలో లేకపోతే ఒక కంపానియన్ టు సెక్సాలజీ అనాలో నాకు తెలిసి మా మెడికల్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా ఇంత కాంప్రిహెన్సివ్గా, ఇంత కన్సైజ్గా, ఆన్సర్ టు ది పాయింట్ లాగా సెక్స్ని గురించి, సెక్సాలజీ గురించి ఎక్కడ నేను చదవలే. అంటే నేను సైకియాట్రిస్ట్ కాబట్టి మా సైకియాట్రిలో కూడా సెక్సాలజీ ఒక భాగమే. కాబట్టి ఇలాంటి పుస్తకం నేను ఎక్కడ చూడలే. అయితే ఇది అందులో ఒక ఏదో థియరీ లాగా, చాప్టర్స్ లాగా కాకుండా ఆన్సర్ టు ద పాయింట్, అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే సొల్యూషన్. ఏ విషయం కూడా నాట్ మోర్ దాన్ 1.5 to 2 pages. ఒక ఇష్యూ తీసుకున్నారనుకోండి, దాని గురించి ఒక 2 pagesలోనే దానికి సొల్యూషన్, అది ఎందుకు వచ్చింది, దాని కారణాలు ఏంటి, దాన్ని ఎలా మనం ఎదుర్కోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇచ్చారు. మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ, సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ, సెక్స్ థెరపీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. అంత బాగా ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన డీల్ చేశారు. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా సమరం గారికి నాకు మేము రోజు మా ప్రాక్టీస్లో పేసిన మాస్టర్బేషన్ అనేది, ఈ హస్తప్రయోగాన్ని గురించి, అది అప్పటికి ఉంది, ఇప్పటికి ఉంది. సమరం గారు ఆయన చేసిన కృషి వల్ల ఒకప్పుడు నేను కొత్తగా ప్రాక్టీస్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది యూత్ వచ్చేవాళ్ళు, పెళ్లి కానోళ్ళు. సార్ నేను ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను సార్, దానివల్ల వీరియనస్ జరిగింది, 1 drop of semen = 100 drops of blood అని ఎక్కడో చదివాను, కాబట్టి నేను ఇంకా పనికిరాను, సెక్స్కి పనికిరాను, పెళ్లికి పనికిరాను అని చెప్పి చాలామంది పెళ్లి కాకుండా అలాగే ఉండిపోయారు. అలాంటి వాళ్ళు సమరం దగ్గరికి, నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు, అక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఈరోజు సమాజంలో తగ్గిపోయిందంటే దట్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సమరంస్ రైటింగ్స్. ఈరోజు ఎంతోమంది ధైర్యంగా ఇది న్యాచురల్, మాస్టర్బేషన్ ఈజ్ వెరీ న్యాచురల్, మనం భయపడాల్సిన పని లేదు. ఇంకా ఆయన ఎంత రాశారంటే దానివల్ల ఎంత ఎజాక్యులేషన్ జరిగితే అంత ఆరోగ్యానికి మంచిది, అది ఒక రిలీఫ్ ఇస్తుంది, ఒక రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది, మనసుకు ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది. దానివల్ల హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి శరీరంలో జరిగినప్పుడల్లా, ఏదర్ విత్ యువర్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఈవెన్ బై మాస్టర్బేషన్. ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారంటే ఆయన ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ తగ్గించేదానికి, అంటే రెగ్యులర్ ఎమిషన్స్, స్ఖలనాలు ఎవరిలో జరుగుతూ ఉంటాయో ఏదర్ విత్ యువర్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఈవెన్ మాస్టర్బేషన్ ఆర్ నాక్టర్నల్, అంటే రాత్రిపూట స్వప్న స్ఖలనాలు, అవి జరగడం వల్ల వాళ్ళలో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అనేది సామాన్యంగా రాదు. ఇలాంటి తెలియని విషయాలు సామాన్య ప్రజలకు ఎన్నో ఆయన దీంట్లో చెప్పారు. అయితే ఏది కూడా అతి సర్వత్రా వర్జయత్, అంటే ఏది కూడా అతిగా పనికిరాదు. అంటే మామూలు జీవితాన్ని పక్కన పెట్టి లైఫ్ పార్ట్నర్తో 24 గంటలు దాంట్లోనే ఉండడం అనేది మంచిది కాదు. కాబట్టి ఆయన ఒక సైడ్ పాజిటివ్ సైడ్ చెప్తూ నెగిటివ్ సైడ్ కూడా చెప్పారు. సమరం గారిలో నాకు ఇంకో నచ్చింది అంటే, సమరం గారి మీ అందరికీ తెలుసు పరమ నాస్తికుడు ఆయన. హీఈస్ బార్న్ ఇన్ అథీస్ట్ ఫ్యామిలీ. కానీ మెడిటేషన్ గురించి చాలా పాజిటివ్గా దీనిలో చెప్తారు. నేను అనుకున్నాను మామూలుగా ఒకప్పుడు యోగా మెడిటేషన్ అంటే అదేదో హిందూ మతానికి సంబంధించింది కాబట్టి అది ఒక రిలీజన్కి సంబంధించిందని కొంతమంది అప్పుడప్పుడు దుష్ప్రచారం చేసేవాళ్ళు. కానీ సమరం గారు నాస్తికులుగా ఉండి కూడా మెడిటేషన్ ఈజ్ ఎ సైంటిఫిక్ ఫినామినా, దాన్ని త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్, ఈవెన్ మన బెంగళూరు నిమ్హాన్స్లో కూడా దానిపైన స్టడీ చేశారు. మెడిటేషన్ అనేది సైంటిఫిక్గా ఒక మెడికల్ ట్రీట్మెంట్గా పనికొస్తుంది, మైండ్ రిలాక్స్ చేయడానికి, కాన్సన్ట్రేషన్కు, అటెన్షన్కు ఇవన్నీ కూడా పనికొస్తాయని చెప్పేసి ఆయన నాస్తికుడైన ఈ విషయంలో మాత్రం ఎక్కడైతే ట్రూత్ ఉంటే ఆ ట్రూత్ అనేది ఆయన జీవితం, అంటే ఎక్కడ సత్యం ఉంటే దాన్ని ఆయన ఒప్పుకోవడం. కాబట్టి మెడిటేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ గుడ్
ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అని చెప్పేసి ఛాందసవాదులు కొట్టివేసిన ఇది హిందూ మతానికి సంబంధించిందని చెప్పిన దాన్ని ఆయన సైంటిఫిక్గా ఈ విషయంలో చాలా చోట్ల చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సిలబస్ని గురించి రాశారు. అంటే కొన్ని నేను మొత్తం పుస్తకం అంతా రివ్యూ చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది, అందుకని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పి ఒక 2-3 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. సిలబస్ అంటే బ్రహ్మచర్యం పాటించడం. బ్రహ్మచర్యం పాటించడం మంచిదా కాదా ఆయన దీంట్లో రాస్తారు. బ్రహ్మచర్యం అనేది మనం చూస్తుంటాం, కొంతమంది చిన్న వయసులోనే హిమాలయాలకు వెళ్ళి సన్యాసం పుచ్చుకొని స్వామీజీల దగ్గర రవిశంకర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ రవిశంకర్ దగ్గరనో లేకపోతే మన జగ్గి వాస్ దగ్గర పోయి అక్కడే సెటిల్ అవుతుంటారు. కాబట్టి ఈ సిలబస్ అనేది నిజం మంచిదా కాదా అనే దాని గురించి ఒక చాప్టర్ రాశారు. ఆయన ఏమంటారంటే దీంట్లో ఈ సిలబస్ అనేది నిజంగా కొంతమందికి అంటే జీవితంలో కొన్ని విషయాల్లో పైకి రావాలి అంటే సోషల్ సర్వీస్లో కానీ క్రియేటివిటీలో కానీ లేదా ఇంటలెక్చువల్ కానీ సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఈ సిలబస్ని పాటిస్తే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ బాధబంది ఉండదు, భార్య ఉండదు, పిల్లలు ఉండదు, బంధాలు ఉండదు, సంపాదించాలి పిల్లల కోసం ఆస్తిపాస్తులు ఏముండదు. ద ఫోకస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్ హయ్యర్ డెవలప్మెంట్. మనకు చూసుకోండి, మన వాజ్పేయి గారు కానీ మోడీ గారు కానీ దే ఆర్ ఆల్ రిమైన్ అన్మ్యారీడ్. వాళ్ళు నిజంగా దే ఆర్ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. నిజంగా వాళ్ళు మ్యారేజ్ చూసుకుని ఉంటే ఇంత బ్రహ్మాండమైన లీడర్స్ అయి ఉండే వాళ్ళు కాదేమో అనిపిస్తుంది. దానివల్లనే వాళ్ళు దే కుడ్ ఫోకస్ ఆన్ హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్, హ్యూమన్ సఫరింగ్ ఎలా డెవలప్ చేయాలనేది. దాని గురించి కూడా సమరం గారు దీంట్లో ఒక చాప్టర్ రాశారు. కాబట్టి ఇలాంటివి చాలా విషయాలు ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అలాగే ప్రేమను గురించి రాశారు. ఈ కాలంలో వచ్చే అంటే కేవలం సెక్సే కాకుండా ప్రేమ వ్యవహారాల గురించి రాశారు. అమ్మాయి అబ్బాయిల సెక్స్లు మనం చూస్తున్నాం. అమ్మాయి ప్రేమించలేదని ఇష్టపడలేదని అమ్మాయిని గొంతు పోయడము, యాసిడ్ పోయడము ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి దారిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు కూడా అందులో టచ్ చేశారు. అలాగే ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ గురించి అంటే అంగస్తంభంలో ఇది కూడా చాలా యూత్లో ఒక ప్రాబ్లం. ఇంకా చెప్పండి ఎల్జీబీటీ అంటే ఈ మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్య ఈ గే సెక్స్ అని లేదా ట్రాన్స్జెండర్స్ అని ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా సమాన హక్కులు ఉండాలి. దానికి మన గవర్నమెంట్ లోక్సభలో ఎలాంటి తీర్మానం చేశారు, సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి ఇచ్చింది. అలాగే హిజ్రాస్ని గురించి రాశారు ఒక చాప్టర్. ఇంకా అలాగే హోమోసెక్షువాలిటీ స్వలింగ సంపర్కాన్ని గురించి కూడా రాశారు. నేను ఎండీ చదివేటప్పుడు దాదాపు 45-50 ఏళ్ల కిందట హోమోసెక్షువాలిటీ ఇన్ ఇండియా వాజ్ ఎ క్రైమ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ డిసీజ్, ఇట్ ఈజ్ ఎ సైకియాట్రిక్ డిసీజ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి పనిష్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ అనేది మేము చదువుకున్నప్పుడు 70s, 80s. కానీ ఈరోజు ఇండియాలో హోమోసెక్షువాలిటీ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రైమ్, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిసీజ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హస్ గివెన్ ఎ క్లియర్ వర్డిక్ట్ మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్. కాబట్టి ఈరోజు స్వలింగ సంపర్కం అనేది యాక్సెప్టబుల్, అంటే సొసైటీ మారితో పాటు మనం కూడా మారాలి అనే విధంగా ఇండియా కూడా ఒకప్పుడు అమెరికాలో యూకేలో ఉండేది, ఇండియా కూడా ఈ మధ్య దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది. అయితే స్వలింగ సంపర్కులు వివాహం చేసుకోవచ్చా అనేది ఇటీవల సుప్రీంకోర్టులో పెద్ద చర్చ జరిగింది లోక్సభలో. కానీ మన దేశంలో మాత్రం అది నో. హోమోసెక్షువాలిటీ ఈజ్ నాట్ ఇల్లీగల్, అట్ ది సేమ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ పనిషబుల్, బట్ దే కెనాట్ మ్యారీ. కానీ కొన్ని దేశాల్లో దే కెన్ మ్యారీ అని కూడా ఉంది. అంటే ఇలాంటి చట్టపరమైన విషయాలు, రాజకీయమైన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా సమరం గారు దాంట్లో చాలా రాశారు. అలాగే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే సహజీవనాలు, పెళ్లి చేసుకోకుండా కలిసి ఉంటే ఏంటి, దానివల్ల వచ్చే కష్ట సుఖాలు ఏంటి, దానివల్ల వాళ్ళ యొక్క ప్రాపర్టీ మ్యాటర్స్ కానీ పిల్లల యొక్క ఏంటి ఇలాంటి అంటే ఎన్నో విషయాలు. డైవర్షన్ గురించి రాశారు. విడాకులు తీసుకుంటే ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి, పిల్లలు ఏమైపోతారు. అంటే కేవలం ఇది సెక్సాలజీ కాకుండా భార్యాభర్తల సంబంధాన్ని గురించి కానీ ఇలాంటి ఎన్నో రకాల విషయాల గురించి ఆయన రాశారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా వస్తాయి. అయితే నేను మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఒకటి విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. సార్, మన వైద్యశాస్త్రంలో చాలా కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఒకటి షుగర్ కంప్లైంట్, డయాబెటీస్, రెండవది సెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్. కానీ ఈ రెండింటిని కూడా ఎక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ లేదు. మోడర్న్ మెడిసిన్లో దేర్ ఇస్ నో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ లైక్ ఎండి ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ డయాబెటాలజీ ఆర్ ఇన్ సెక్సాలజీ. ఎందుకో మెడికల్ కౌన్సిల్ ఒప్పుకోలా. అంటే డయాబెటాలజీ అందరూ ఏమంటారంటే ఈ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ల కింద వస్తుంది కాబట్టి దీనికి సపరేట్గా కోర్స్ ఎందుకని డిఎం ఎండోక్రైనాలజీ చేసిన వాళ్ళు డయాబెటీస్ చూడొచ్చు అంటారు. కానీ ఈ ఎండోక్రైనాలజిస్టులు థైరాయిడ్ అని, ఒబేసిటీ అని ఇలాంటి వాటికే ఇన్ఫెర్టిలిటీ అని దాన్ని చూస్తుంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం ఎంత ఉందంటే డయాబెటీస్ మనం చూడండి, ఎంబీబీ చదివిన వాళ్ళు చాలామంది డయాబెటిలిస్ట్ అని చెప్పేసి ఎక్కడో ఒక ట్రైనింగే చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకున్నంత ప్రాక్టీస్ ఎండి డాక్టర్లకు కూడా ఉండదు. కాబట్టి డయాబెటాలజీ ఒక్క చెన్నైలో మోహన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డయాబెటాలజీ ఉంది, వాళ్ళ ఫెలోషిప్ కోర్సు ఎప్పటి నుంచో ఉంది, త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్. అలాంటి డయాబెటాలజీ ఒక ఫెలోషిప్ను ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీలో కింద స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 1 year కానీ 2 years కానీ ఆఫ్టర్ ఎంబీబీఎస్ ఆర్ ఎండిఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దానికి ఒక డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుందని ఒకటి. రెండవది ఈ సెక్సాలజీకి సంబంధించింది ఇంతవరకు సపరేట్గా తెలిసిన సమరం గారు మీకు చాలామంది తెలుసు, ఆయన ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్. కానీ ఆయన స్వయం కృషితో కష్టపడి చదివి పరిశోధించి మనుషులను స్టడీ చేసి ఇంత దూరం ఇంత నాలెడ్జ్ తీసుకున్నారు. కాబట్టి అలాంటి సెక్సాలజీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. వీళ్ళు చాలామంది నాటు వైద్యుల దగ్గరికి, ఆర్ఎంపీల దగ్గరికి అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి పాడు చేసుకుంటారు. ఈ అంగస్తంభనని, శీఘ్రస్కలమని రకరకాలుగా పేపర్లో మనం యాడ్స్ చూస్తుంటాం. కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి రూల్స్ ఉండవు. మాకు మోడర్న్ మెడిసిన్ డాక్టర్స్ మాత్రం చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి మెడికల్ కౌన్సిల్. కాబట్టి ఈ సెక్సాలజీకి సంబంధించింది కూడా ఒక ఫెలోషిప్ లాంటిది. అంటే యూరాలజిస్టులు అందరికి కాదు, యూరాలజీ చేసిన వాళ్ళకు,
గైనకాలజీ చేసిన వాళ్ళకు, సైకియాట్రీ చేసిన వాళ్ళకు ఈ 3 స్పెషాలిటీలు సెక్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ డీల్ చేస్తారు, ఈ 3 స్పెషాలిటీస్. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళకు ఎండి డిఎం అలా చేసిన తర్వాత ఏదో 1 year or 2 years కోర్స్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ ఇన్ సెక్సాలజీ అనేది కానీ ఒకటి పెడితే, ఇది ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు నాకు తెలిసి, నోవేర్. డయాబెటాలజీ చెన్నైలో ఉంది కానీ ఫెలోషిప్ ఇది ఎక్కడా లేదు. ఇలాంటి విషయాలు కూడా ఆయన మన మంత్రి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఆలోచించి ఎక్స్పర్ట్స్ సలహా తీసుకొని చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంటే, అసలు సెక్స్కు మూలం వాత్స్యాయనుడు. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రాచీన కాలంలో వాత్స్యాయన కామసూత్రాలు క్రీస్తు శకం 3వ శతాబ్దంలో గుప్తుల కాలంలో వాత్స్యాయన అనే ఒక మహాముని ఋషి ఉండేవాడు, తత్వవేత్త. మొట్టమొదటిసారికి ప్రపంచానికి ఈ సెక్స్కు సంబంధించిన విషయాలు తెలియజెప్పింది వాత్స్యాయనుడు. ఇప్పటికి కూడా ఆ పుస్తకాలు దొరుకుతాయి వాత్స్యాయన. అయితే చాలామందికి ఆశ్చర్యం, వాత్స్యాయనుడు వాజ్ నాట్ మ్యారీడ్. ఆయనకు సెక్స్ అనుభవం కూడా లేదు, పెళ్లి చేసుకోలేదు, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేరు. బట్ స్టిల్ ఆయన రాసిన వాత్స్యాయన కామసూత్రాలు ఇవాళకి కూడా మనం చదువుతుంటే, ప్రావులి ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడో 3వ శతాబ్దంలో ఆయన పాటలీపుత్రం అంటే ఇప్పుడున్న పాట్నాకు చెందినవాడు, ఆయన ఎలా రాశాడు అనిపిస్తుంది. ప్రావులి ఆయన దివ్యదృష్టితో, అంటే ఆయనకు అనుభవం లేకపోయినా, పెళ్లి చేసుకుపోయినా, ఆయన మనోనేత్రంతో దర్శించి హ్యూమన్ సఫరింగ్, హ్యూమన్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ను ఎప్పుడో రాశాడు 3వ శతాబ్దంలో. అలాంటి వాత్స్యాయుడు అప్పుడు రాస్తే, ప్రాబబ్లీ మన మోడర్న్ వాత్స్యాయుడు మన సమరం గారు ఈ కాలంలో. సార్, మన మినిస్టర్ గారికి నేను ఒక విన్నపం చేయదలుచుకున్నాను. ఆయనకు ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి తగినంత ఎక్కడ ఇంతవరకు ఎలాంటి గుర్తింపు వచ్చినట్టు నాకు లేదు. కాబట్టి ఆయన నవయుగ వాత్స్యాయనుడు అనే బిరుదు కానీ, లేదా మీకు తోచింది ఏదైనా నవయుగ సవరం గారు సిగ్గుపడుతున్నారు, నవయుగ వాత్స్యాయనుడు, ద వాత్స్యాయన ఆఫ్ 21st century. ఎందుకంటే సినిమాలు చూడండి, సెక్స్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే బ్రహ్మాండం చెప్తుంటాడు, సమరం గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి. సినిమాలు చూసినా, నవల్స్ చూసినా, రేడియోలో దూరేసి ఎక్కడ చూసినా సెక్స్ అంటేనే సమరం, సమరం అంటేనే సెక్స్ అలా అయిపోయింది. కాబట్టి పాపం మీరు అనుకున్నట్టు ఆయన సెక్సీ మ్యాన్ కాదు, ఆయన చాలా ఏకపత్ని వ్రతుడు, చాలా భార్యా విధేయుడు. రష్మి గారు అంటే అంత ఫ్యామిలీ మ్యాన్. అయితే ఏంటంటే వాత్స్యాయనుడు ఎలా మనోనేత్రంతో దర్శించాడో ఈయన కూడా తన యొక్క విజ్ఞానంతో దర్శించాడు తప్ప ఆయనకు అలాంటిది ఏమీ లేదు. కాబట్టి అలాంటి సవరం గారికి ఒక మంచి బిరుదు కానీ, మంచి పురస్కారం కానీ రావాలని చెప్పేసి మంత్రి గారిని సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. ఆయన మొన్ననే 5 రోజుల కిందటే ఆయన 86th బర్త్డే జరిగింది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఆయన 100 ఏళ్ళు ఉండాలని, అంటే దేవుడిని కోరుకోను, ఎందుకంటే ఆయన దేవుడిని నమ్మడు కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆయన 100 సంవత్సరాలని మరింతగా తెలుగు వారికి మరింత సేవ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి మరొకసారి తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇండ్ల రామసుబ్బారెడ్డి గారు. మీరు చాలా బాగా ఈ బుక్ని ఎనలైజ్ చేశారు. ఈ బుక్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ఏజెస్ అండ్ జెండర్స్. సో ఐ సజెస్ట్ ఆల్ ది పేరెంట్స్ అండ్ ఎడ్యుకేటర్స్ తప్పకుండా ఈ బుక్ చదవాలని. ఎందుకంటే ఇందులో ఫస్ట్ చాప్టరే ఏ ఏజ్ నుంచి ఎలాంటి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇంపార్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నేర్చుకుంటాము. లాట్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ మన స్కూల్స్లో గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ అని నేర్పిస్తారు. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ బికాస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ జెండర్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీ డోంట్ రియలైజ్ ఇట్. సో ఎడ్యుకేటర్స్ కనుక ఈ బుక్ చూస్తే I think we will not judge students but impart right knowledge at the right age. So now I would like to introduce the author. ఇంత మంచి పుస్తకం రాసిన ఆథర్ని మీ అందరికీ పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ డాక్టర్ సమరం గారు తెలుసు, రెడ్ క్రాస్ ద్వారానో, లేకపోతే మీకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రైనింగ్సో, లేకపోతే యాజ్ అన్ acquaintance. But there is a lot more to know about him. He is a multifaceted personality. So I will take a few minutes to introduce him to you all. Dr. Gopiraj Samaram, born into a Gandhian social worker family, has dedicated his life to serving humanity as a medical doctor, writer, and orator. His journey began with an MBBS from Rangaraya Medical College, followed by numerous medical certifications, reflecting his passion for continuous learning. The Indian Medical Association honored him as a national professor for his significant contributions to medicine. Dr. Samaram has provided free medical care to the underprivileged, organized thousands of medical camps in rural and urban slums, and restored vision to over 890 corneally blind individuals through the Swechha Gora Eye Bank.
His dedication to public health is unparalleled, and many young doctors regard him as a role model. Dr. Samaram's survey on HIV/AIDS prevalence among vulnerable populations, including street children, commercial sex workers, and truck drivers, has resulted in countless lives being saved, earning him well-deserved commendation. As a certified master trainer in HIV/AIDS, he has trained thousands of doctors. Under his leadership, 200 open heart surgeries were conducted for children afflicted with heart conditions at the Madras Government Hospital, and over 3,010 corrective surgeries for polio-affected youth in his hospital were conducted free of cost, including post-surgery physiotherapy and skill education. Dr. Samaram's efforts and innovations in public health and medical social reforms are taken as good practices by governments and civil society. He stands for promoting medical literacy among the masses. Dr. Samaram is committed to educating the public on health issues, conducting thousands of health education sessions, and running multiple YouTube channels with substantial following. An accomplished author, Dr. Samaram has written 218 books, including this one, 217 in simple Telugu and this one in English, making medical education available to everyone. Some of his books have even been translated into different languages too. His medical articles are widely published in Telugu weekly and monthly magazines. His column in Swati Weekly, Sukha Samsaram, Happy Family Life, has gained a significant readership for 40 years and has given hope to many and led them to lead a happy life as their doubts are being clarified. As a well-known figure with the Telugu-speaking community, Dr. Samaram leverages social media to inform the public about various medical and social issues. In print and digital media, he has been interviewed frequently. In 1970, Eenadu, a widely circulated Telugu newspaper, published Dr. Samaram's column on sex science. His speeches and sessions on various topics, ranging from adolescents' education in school to addressing university students and rural masses, are enlightening. His lectures are accessible across generations, promoting informed decision making. During the COVID-19 pandemic, Dr. Samaram's efforts were particularly notable. To save as many lives as possible, he was even prepared to give his life to those in need. Under his leadership, the Red Cross implemented extensive awareness campaigns, medical camps, and vaccination drives. He ensured the distribution of free medical kits to those in home isolation, providing vital support to the affected individuals. His initiatives also extended to organizing vital support for migrant laborers, including food, clothing, and oxygen concentrators. Dr. Samaram's leadership as the National President of the Indian Medical Association led to the development of the new health policy. As chairperson of the Indian Red Cross Society since 2019 for Krishna, recognized as the Swachh Survekshan brand ambassador by the Vijayawada Municipal Corporation, Dr. Samaram advocates for the greener and cleaner environment. Happy to share that this year Vijayawada has been listed on the top 4 cities as the cleaner and greener city in India. The Election Commission of India appointed him as a senior citizen icon and star campaigner for SWEEP. As a dedicated Rotarian, Dr. Samaram was awarded the Commitment to Service Award by Rotary International. Dr. Samaram's contributions to society were further recognized with a gold medal from the President of India, Srimati Draupadi Murmu, for his outstanding work with the Red Cross in 2023. He also received the YSR Lifetime Achievement Award from the Government of Andhra Pradesh in 2023. He has also received numerous Lifetime Achievement Awards and lot of other awards. Dr. Samaram's tireless efforts in the medical and social fields, his leadership in public health, and his advocacy for marginalized communities have left an indelible mark on society.
his unique combination of roles, physician, social worker, public health advocate, institution builder, policy reformer, humanist and Gandhian makes Dr. Goparaja Samaram a distinguished and revered figure. He is our author of the book today, Comprehensive Companion to Sexology for All Ages and Genders. Now may I request our honorable chief guest, Sri Satyakumar Yadav Garu, to release Dr. Samaram's 218th book, Comprehensive Companion for Sexology for All Ages and Genders. Can we all join your hands? Thank you, sir, for releasing the book, and it's an honor to have you with us today. Now, may I request Sri Delhi Rao Garu, IAS, Director of Agriculture, to address the gathering. Thank you. ఒక్క మాట చెప్తానండి, ఎందుకంటే సమరం గారు చాలా వాల్యుబుల్ మాట రాశారు, దానిలో మర్చిపోయాను. మనకు ప్రతిదానికి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది, మెడిసిన్కైనా ఒక మిషన్కైనా దేనికైనా వారంటీ ఉంటుంది. కానీ ఆయన ఏం చెప్తా అంటే దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఫర్ సెక్స్ ఇన్ లైఫ్ అని ఒక మాట రాశారు. దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఫర్ సెక్స్. దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం, ఆయన 86 years. నౌ యూ కెన్ ఇమాజిన్, కనెక్ట్ దీస్ టూ థింగ్స్. 80 అయినా 90 అయినా టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్ అని అంటారు. నాకు ఒకటి గుర్తుకొస్తా ఉంది, ఒక కవిగా రాసింది, వయసుతో పని ఏముంది మనసులోనే అంతా ఉంది, అంతా ఆయన మనసులోనే ఉంది. అందరికీ నమస్కారం. ఒకసారి సైలెంట్గా ఉండండి. యా ప్లీజ్. సో చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈరోజు ఒక 218వ పుస్తకం అనేది ఒక గొప్ప ఫిజిషియన్, ఒక అయినటువంటి డాక్టర్ గోపరాజు సమరం గారు రాసినటువంటి బుక్కు ఈరోజు మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి వారి చేతుల మీదుగా ఇనాగరేట్ చేసుకోవడము, ఈ కార్యక్రమానికి ఎంత పని. ఇప్పుడే జగ్గాయపేట నుండి వెళ్ళి ఆల్ ద వే అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చి మన మంత్రి గారు అనేటువంటిది ఇక్కడికి వచ్చాక దీనితో ఒక అడ్వాన్స్ హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జిబిషన్ కూడా గౌరవ మంత్రివర్యుల చేతి మీదుగా ఈరోజు ఇనాగరేట్ చేసుకోవడము అండ్ ఒక మంచి పుస్తకాన్ని అనేటువంటిది ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. వారికి నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరియు దీనికి వాట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది ఇచ్చినటువంటి ఒక మొత్తం నాట్ ఓన్లీ విజయవాడ, ఎంటైర్ ఇండియాలోనే ఒక ఫేమస్ సైకియాట్రిస్ట్ అయినటువంటి రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు. మనకి అంటే ఇందాక రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ నవయుగ వాత్సాయన అనుకున్నానే కన్నా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పద్మశ్రీ సమరం గారు అని అనుకుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అది కూడా రావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే రావాల్సింది కూడా, ఎందుకంటే ఈ డిజర్వ్స్. సో అది వెరీ సూన్. అతను 86 yearsలో ఉండేటువంటి వెరీ యంగ్ మ్యాన్, 86 years కంప్లీట్ అయినటువంటి, మరి ఈ కార్యక్రమానికి చాలామంది పెద్దలు అనేటువంటిది వచ్చున్నారు. సో మనకి శ్రీహర్రావు గారు అనేటువంటిది ఉన్నారు. సో మనకి సార్ జంజాల శంకర్ గారు అనేటువంటిది ఉన్నారు. సో అందరికీ కూడా పెద్దవాళ్ళందరికీ, జోషి గారు అందరికీ కూడా, ప్రతి ఒక్కరికి, డిఎంహెచ్ఓ గారు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, సమయభావం వల్ల నేను ఎక్కువగా ఎందుకంటే నాకు 4:30కి ఐ హ్యావ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీసీ. సో నేను అందుకు వెంటనే మాట్లాడి వెళ్దామనుకొని చెప్పేసి ఇక్కడికి నేను, ఎందుకంటే కలెక్టర్గా జాయిన్ అయినాక నేను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది రెడ్ క్రాస్కి అండ్ చైర్మన్గా సార్ అనేటువంటిది ఉండడం, చాలా యాక్టివిటీస్ కలిసి చేస్తుండేవాళ్ళం. మళ్ళీ మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది, మళ్ళీ అగైన్ సార్ మళ్ళీ చైర్మన్గా అనేటువంటిది రావడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది ఇండియన్ IMAకి ప్రెసిడెంట్గానే చేసిన వ్యక్తికి ఇది చిన్న పోస్టే అయినప్పటికీ కూడా
బట్ చేయడానికి ఒక అవకాశం అనేది, ఒక రికగ్నిషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ వారికి సభాముఖంగా వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, నిజంగా 218 పుస్తకాలంటే మనం ఒక పుస్తకం రాయడానికి చాలా బద్ధకం అనేటువంటిది ఉంటుంది. తెలిసిన దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టాలన్నా అంటే జర్నలింగ్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదో ఉన్నట్టుంది, అదే కదా, థింకింగ్ ఆన్ పేపర్. మనం ఏదో పేపర్ మీద అనేది కానీ, బట్ పేపర్ మీద పెట్టడం అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ బిగ్, ఓకే, చాలా టైం కావాలి. దానికి తగ్గట్టుగా ప్రోక్రాస్టినేషన్ అనే ఒక యాటిట్యూడ్ లేకపోతేనే అది సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు చేసే థింక్ ఇట్, అంటే ఈరోజు చేసే మనం రేపు చేద్దాంలే, ఎల్లుండి చేద్దాంలే, అవతలప్పుడు చేద్దాంలే అనుకొని చెప్పి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంటేనేటువంటిది ఇలాంటి బుక్స్ కానీ ఇవి కానీ మనం రాయలేం. అలాంటి 218 పుస్తకాలు, ఇది 118 చాప్టర్స్, 118 చాప్టర్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి, 280 పేజెస్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. సో నేనైతే ఇంకా చదవలేదు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినంత వరకు మరి సమరం గారికి ఏ కార్నర్లోకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా సమరం గారు అనగానే చాలామంది ఓకే సమరం గారు అనేటువంటిది ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా ఈ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగజైన్ స్వాతి మ్యాగజైన్లో అనేటువంటిది ఇప్పటికీ సార్ చాలా యంగ్, అది ఐ థింక్ 50వ సంవత్సరం ఫోటో పెడుతుంటారు, ఇంకా ఆయన 50 years ఫోటో పెడుతూ ఉంటారు. సో బట్ ఎక్కడైనప్పుడు కూడా సమరం గారు అనుకోనంటే మేము చాలా ఇంటీరియర్ విలేజెస్కి కలిసి వెళ్ళేటప్పుడు సమరం గారా అనుకుని వచ్చి ఇక అలా ఫోటోల మీద ఫోటోలు అలాగే ఆల్మోస్ట్ అతనికి ఒక 30-40 minutes అనేటువంటిది అంతా ఫోటోలు తీసుకోవడానికి అనేటువంటిదే టైం అవుతుంది. అంత కలెక్టర్ లేదు, జేసీ లేదు, ఎవరు లేదు అక్కడ. ఇది ఓన్లీ సమరం గారితో అనేటువంటి ఫోటోలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో అది గొప్పతనం. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే, చాలా మన హిందూ, ఎస్పెషల్లీ మనకి హిందూ మైథాలజీలో వాట్ ఈస్ ద కామా వాత్సాయన్ అనే కన్నా వాట్ ఈస్ దట్ కామ కాదు, రతిదేవికి ఆపోజిట్గా ఉండేటువంటి కన్సెప్ట్ ఏంటి కాదు, కేతనే వస్తుంది. ఓకే, అలా చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా మన దేవాలయాల్లోన వీటిల్లోన అన్ని రకాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకో కానీ ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఉన్నంత ఇది మనకు లేదు. చాలా ప్రతిదీ కూడా దాచుకోవడము, దానికి ఇన్హిబిషన్స్, ట్యాబూస్, ఓకే వాట్ ఎవర్, అన్ని రకాలు అనేటువంటి ప్రాబ్లం అనేటువంటి. ఈరోజు నేను ఎక్కడున్నా, మీరు ఎక్కడున్నా, ఎవరున్నా ఈరోజు ఆ క్రియేషన్ అనేటువంటిది వితౌట్ సెక్షువల్ డిజైర్, సెక్షువల్ లవ్ అండ్ అది లేనప్పుడు అనేటప్పుడు ఇది సాధ్యం కాదు, అంతే కదండి. సో అయినా దాని గురించి యాక్చువల్గా తెలుసుకోవడానికి స్కూల్లో అనేటువంటి చెప్పడానికి ఎందుకో చాలా మనం ఆ విధంగా ఆ పేరులోనే ఉంది స్కై. ఓకే, సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు అనేటువంటిది మాకు కూడా వచ్చినటువంటి ప్రోగ్రాంలో కూడా వాళ్ళ ఓఎస్సీ కూడా స్కై ప్రోగ్రామ్ అన్నట్టుగానే మాకు పంపించారు. సో దానికి సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ ఉన్నట్టు ముఖం మీద మొహమాటం లేకుండా చెప్పగలిగేటువంటి మంత్రి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఢిల్లీరావు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ మీ మంచి మాటలు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చాయి. మే ఐ రిక్వెస్ట్ సమరం గారి వైఫ్ రశ్మి గారిని షాల్ తీసుకురమ్మని. కలెక్టర్ గారు Thank you so much for coming, Andy Delirao garu. In spite of your busy schedule, we are honored to have you amongst us. ఇప్పుడు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న మన ముఖ్య అతిథి పరిచయం. ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానించడం మనకి చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించి ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో తన విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేశారు. తాను ఎదుర్కొన్న జీవితపు ఒడిదుడుకులే ఆయన
నిస్సహాయాల బాధల అర్థం చేసుకునే నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దాయి. సామాన్య ప్రజల అవసరాలు, ఎదురవుతున్న సవాళ్లు ఆయనకు బాగా తెలుసు. అలాంటి అనుభవం కలిగిన నాయకులు ప్రజలకు సమీపంగా ఉంటారు, ప్రజలు మేలు కోసం పాటుపడతారు. విద్యార్థి దశ నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలతో ఎదిగిన ఆయన విద్యార్థి నాయకుడిగా సామాజిక సేవ పట్ల తన నిబద్ధతను నిరూపించారు. ఈ నాయకత్వ లక్షణాలు ఆయన్ను రాజకీయ రంగంలోకి నడిపించాయి. ఇంజనీరింగ్లో డిగ్రీ, పొలిటికల్ సైన్స్లో మాస్టర్స్, MBA HR చేసి ఇప్పుడు లా పర్స్యూ చేస్తున్నారు. ఆయన జీవన పాఠం ఇక్కడ ఉన్న ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్కి స్పష్టంగా చెప్తోంది. నిరంతరంగా నేర్చుకుంటూ ఎదగాలన్న తపన ఒక వ్యక్తికి మహోన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తుందని. దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ ఫర్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫర్ ఏజ్. రాజకీయ రంగంలో ఆయన విశిష్టమైన పాత్ర పోషిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శిగా మరియు భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారి సన్నిహిత సహాయకుడిగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ధర్మవరం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మంత్రివర్గంలో ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ, వైద్య విద్యాశాఖ మంత్రిగా రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్య భద్రత కోసం విశేష సేవలు అందిస్తున్నారు. ఆయుష్మాన్ కేంద్రాల అభివృద్ధి, మాతృ శిశు ఆరోగ్యం, డాక్టర్ల హాజరు పెంపు, న్యాయమైన వైద్య సేవల విస్తరణ వంటి అనేక కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు. అత్యంత సాధారణ స్థాయిలో నుండి అసాధారణ స్థాయికి ఎదిగిన విద్యాభిమాని, ప్రజాహిత సంకల్పి అయిన శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారిని మన మధ్య చూసే అవకాశం రావడం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. మనం అందరం కలిసి ఈ గొప్ప నాయకుడికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుదాం. Thank you, sir, for accepting our invitation and being here today in spite of your busy schedule to inaugurate the GORA Advanced Medical Science Exhibition and release the 218th book authored by Dr. G. Samaram. Now let's listen to Sri Satyakumar Yadav Garu, our Honorable Minister, who is known for his extraordinary intellectual speeches. Now let's pay attention to his address. Thank you. Thank you, Rajita Garu, for giving me an opportunity for this gathering. ఇవాళ కాంప్రహెన్సివ్ కంపెనీ సెక్సాలజీ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో గౌరవ అతిథిగా పాల్గొంటున్న డాక్టర్ ఇండ్ల రామసుబ్బారెడ్డి గారికి, లక్ష్మీ గోరా గారికి, ఇవాటి కార్యక్రమ కర్త, కర్మ, క్రియ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పెళ్లి కొడుకు శంకర్ గారు అంతే కదా, మొత్తం కేంద్ర బిందువు అయినాయి కాబట్టి డాక్టర్ సమరం గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ప్రముఖులకి, విద్యార్థులకి అందరికీ నమస్కారం. బహుశా ఇక్కడ కొంతమందికి జంధ్యాల శంకర్ గారికి గుర్తుండి ఉంటుంది, మిగతా వారికి గుర్తుండకపోవచ్చు. కానీ ఒక విషయాన్ని నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. 2004లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఓడిపోయిన తర్వాత అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానిగా దిగిపోయి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయానికి ఢిల్లీలో వచ్చి ప్రెస్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక పత్రికా మిత్రుడు లేచి, now that you have become former Prime Minister, will you be retiring అని అడిగాడు. అంటే అటల్జీ ఐఎమ్ neither tired nor retired అన్నాడు. మీరు ఇంకా ప్రధానమంత్రి పదవి అయిపోయింది కదా, మరి ఇంకా రిటైర్ అయిపోతున్నారా రాజకీయ జీవితం నుంచి అంటే, నేను అలసిపోలేదు, రిటైర్మెంట్ కూడా తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పారు ఆయన. అప్పుడు ఆయన వయసు 79 సంవత్సరాలు. ఇదేంటది పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమానికి వచ్చి సమరం గారి గురించి మాట్లాడకుండా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాయండి సత్యకుమార్ అని చాలామందికి అనుమానం వస్తుంది. మా డిఎంహెచ్ఓ గారికి కూడా అనుమానం వస్తాం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 79 సంవత్సరాల వయసులో ఆనాడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు
నేను దేని ఏ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మాను అది నా జీవితం చివరి దాకా దాన్ని పాటిస్తూ ఉంటాను. ఏ లక్ష్యంతో ప్రజల జీవితంలో మార్పు తీసుకురావాలని నేను ఇక్కడి దాకా వచ్చాను, దీన్ని కొనసాగిస్తాను అని మరి చెప్పడం వారి ఉద్దేశం. ఇవాళ 86 సంవత్సరాల వయసులో డాక్టర్ సమరం గారు ఎవరైనా 60 ఏళ్ళకి రిటైర్ అవుతుంటే 86 ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా ఈజ్ నాట్ రిటైరింగ్, ఈజ్ స్టిల్ బ్యాటింగ్ అండ్ ఈజ్ రెడీ టు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్గా పోవడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు. ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు జీవితంలో ఏదో ఆయన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు సామాజిక సేవ లేదా రాజకీయ క్షేత్రంలో పనిచేశారు. కానీ సమరం గారు చాలా విభిన్న కోణాలు ఉన్నాయి వారి జీవితంలో. ఒక డాక్టర్గా, సెక్సాలజిస్ట్గా, ఏదైనా సమస్య వస్తే హెచ్ఐవి పేషెంట్లకు అండగా, ఆనాడు ట్యూబర్క్యులోసిస్ ప్రధాన సమస్య ఉంటే ఆ రోగులకు అండగా, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే దిశగా, చివరికి ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం తీసుకొస్తే దాంట్లో సర్వేక్షణ దీంట్లో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ దీంట్లో ఒక అంబాసిడర్గా అనేక రకాల, చివరికి ఐఎంఏలో జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉండి, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్గా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్కి ఉండి, దాని తర్వాత కూడా వయసు రీత్యా తను దిగిపోవాల్సి వస్తే ఇవాళ విజయవాడ ఎన్టీఆర్ జిల్లాకి రెడ్ క్రాస్ అధ్యక్షుడిగా కూడా, అంటే ఆ స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయికి వచ్చి కూడా పనిచేస్తున్నారు. అంటే ఏదైనా సేవ చేయడానికి, తన అనుకున్న లక్ష్యం దిశగా వెళ్ళడానికి బాధ్యతలు పెద్ద పెద్ద పదవులే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ చిన్న బాధ్యత ఇచ్చినా, పదవి ఇచ్చినా దానికి న్యాయం చేయడం చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని వారి జీవితం నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సి. ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇన్ని రకాలుగా ఇన్ని పాత్రలు పోషించడం. విరాట పర్వం అనే సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు 5 పాత్రలు పోషిస్తారు. బహుశా దర్శకత్వం, ప్రొడ్యూసర్ కూడా అయినే అనుకుంటారు. 7 పాత్రలకి ఎంత ఇన్ని పాత్రలు ఎలా పోషించగలిగాడని మనం ఆశ్చర్యపోతాం. షూటింగ్లో రోజుల పాటు సమస్యలు తీసుకుంటారు. అటువంటిది సమరం గారు కొన్ని 10ల సంఖ్యలో పాత్రలు పాటించారు. ఇప్పుడే నేను అడుగుతుంటే నేను 14 పీజీలు చేశాను అని చెప్తున్నారు ఆయన. అంటే నిరంతర విద్యార్థి. నన్ను లా చదువుతున్నారు. లా నేను చదువుతున్నా ఎప్పటి నుంచి 28 ఇయర్స్ నుంచి లా చదువుతున్నాను. అంటే తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయడానికి నాకు సమయం దొరకట్లేదు కాబట్టి నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోకూడదు, పక్కన పెట్టాలి. ఇన్ని విధాలుగా ఉంటూ కూడా, బిజీగా ఉంటూ కూడా ఆయన ఇన్ని పుస్తకాలు రాయడం కూడా చిన్న విషయం కాదు. ప్రతి విషయాన్ని ఇవాళ నేను డాక్టర్ని కాదు, హెల్త్ మినిస్ట్రీ ట్యాకిల్ చేయడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఇవాళ ఇంకా నిత్య విద్యార్థిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఇవాళ వీటిలో రాసిన పుస్తకాలను చదివితే కంప్లీట్ కాంప్రహెన్సివ్గా హెల్త్ మినిస్ట్రీ అంటే ఏదో తెలిసిపోతుంది. చాలు ఇది చదివిపోతే నేను ఏ ఎగ్జామ్ పెట్టినా రాయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు అన్ని బుక్కులు చదవాలి. నేను వస్తున్నప్పుడు అనుకున్నా, నాకు ఇన్ని బుక్కులు రాసిన విషయం తెలియదు. కొన్ని పుస్తకాలు పంపించారు అనుకున్నా. నేను వచ్చేటప్పుడు 10, 12 పుస్తకాలు ఉంటాయి. ఆ పుస్తకాల పేర్లన్నీ తీసుకుందామని. తీరా ఇక్కడికి వచ్చి టేబుల్ మీద కూర్చొని చూస్తుంటే 217, ఇప్పుడు దీంతో కలిపి 218 ఉన్నాయి. 218 పుస్తకాల పేర్లు తీసుకోవడానికి నాకు రాత్రి 7 గంటలు అవుతుంది. అన్ని పుస్తకాలు రాయడము, ఇన్ని విభిన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద రాయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. నిజంగా నేను అభినందించదలుచుకున్నాను సార్. దానికి మీరందరూ ఒక స్ఫూర్తిదాయకం. మీరు ఎంతోమందికి మీరు స్ఫూర్తిదాయకం. మీరు చూపిన మార్గంలో నడవాల్సిన బాధ్యత ఇవాళ యువత మీ నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలా. మీరు చూపిన మార్గం ఏ రకంగా మీరు ఒక సంపూర్ణ జీవితాన్ని 26 సంవత్సరాల ఒక సంపూర్ణ జీవితాన్ని ఒక ఆదర్శవంతంగా గడిపారు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి ఏటికి ఎదురేయడం అంటారు, సముద్రానికి ఎదురేయడం లేదా ఆ రకంగా ఎదురెడుతూ వచ్చారు. సమాజంలో ఒక సోషల్ స్టిగ్మా ఉన్నప్పుడు దాన్ని అధిగమించి ఆనాడు అటువంటి స్వాతి పత్రికలో రాయడం ఆశ్చర్యపోయే వాళ్ళు. మాట్లాడుకోవడానికి అసలు ఢిల్లీ రావు గారు కూడా మాట్లాడుతూ అది ఇది అని చెప్పి దాన్ని కా అన్నాడు, కానీ అది చెప్పడానికి మొహమాట పడిపోయాడు ఆయన కూడా. ఇంత మనం ఉండకూడదు, ఆ సోషల్ స్టిగ్మా ఉండకూడదు, వాటి నుంచి బయటికి రావాలి, స్వేచ్ఛగా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, సేఫ్ సెక్స్ గురించి మాట్లాడాలని చెప్పిన వ్యక్తి ఆఫీసర్ ఆయన దానికి ఏదో చెప్పి మన్మధుడు, రతి, అది ఇవి చెప్పాలని చూసినా ఎవరు చెప్పలేదు, దానికి అనుకోలేకపోయారు. మొత్తానికి కామం అని చెప్పిపోయాడు. చెప్పలేక దాన్ని కా అనే పదంతో ఆపేశారు. దాన్ని లస్ట్ అని చెప్పిండొచ్చు. అంటే ఇన్ని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు కూడా మోడర్న్ డేస్లో కూడా ఆ పదాలు పలకడానికే ఆలోచిస్తున్నారు, సంకోచిస్తున్నారంటే వీరు 40 సంవత్సరాల క్రితం ఇటువంటి విషయాల మీద స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలిగి సమాజంలో ఆ రోజు వస్తున్న వ్యతిరేకతను అధిగమించి తట్టుకొని నిలబడి ఇవాళ అందరికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలబడడం చిన్న విషయం కాదు.
అటువంటి ప్రయోగాలు, అటువంటి ఎన్నో ప్రయోగాలు డాక్టర్ సమరం గారు చేశారు. దీన్ని బహుశా వారి పెంపకం చిన్నప్పటి నుంచి అభ్యుదయవాదాలు, మూఢనమ్మకాల వ్యతిరేకంగా పోరాడడం, చేతబడి బాణామతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడం, సైన్స్ గురించి ప్రస్తావించడం. ఒక విషయంలో నేను విభేదిస్తాను, వారు ఏథిస్ట్గా నాస్తిక విషయాలు మాత్రం నేను వ్యతిరేకిస్తాను. కానీ ఎందుకంటే నా ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి, నా మనోభావాలు వేరుగా ఉంటాయి. కానీ అది ఒక్కటి వదిలేస్తే, ఎందుకంటే వ్యక్తిగతం, మతం అనేది, ఆరాధన పద్ధతి అనేది వ్యక్తిగతం. ఎవరికి నచ్చిన రకంగా జీవించవచ్చు, ఎవరికి నచ్చిన విధంగా వారికి ఆరాధన పద్ధతులు ఉండొచ్చు. వారు నాస్తికత్వాన్ని నమ్ముకున్నారు, మేము ఆస్తికత్వాన్ని నమ్ముకున్నాను. పక్కన పెట్టేస్తే, ఎందుకంటే సైన్స్ గురించి విస్తారంగా తెలిసిన వ్యక్తులు కాబట్టి సైన్స్ ద్వారానే ఈ ప్రపంచం, విశ్వం నడుస్తుందని నమ్ముతారు. కాదు, దీనికి ఏదో ఒక అతీతమైన శక్తి ఉంది కాబట్టి వీటన్నిటి మధ్య ఒక సమన్వయం కుదురుతుంది, బ్యాలెన్స్ కుదురుతుంది అని నేను భావించే వ్యక్తుల్లో నేను ఒకటి. కాబట్టి అది విస్తృతమైన సబ్జెక్టు, ఇక్కడ మనం చర్చించాల్సిన సబ్జెక్ట్ కూడా కాదనుకోండి. అయితే ఇవన్నీ వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి తీసుకున్న ఆ వారసత్వంగా వచ్చిన లక్షణాలు ఏమో కానీ ఇటువంటి అనేక విషయాల మీద వారు పోరాటం జరుపుతూ వచ్చారు. నేను నా కొడుకు పేరు రిషి అద్వానీ. అద్వానీ ఎందుకు పెట్టారంటే 2005 సంవత్సరంలో వాడు పుట్టినప్పుడు లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారు అక్కడ పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి అక్కడ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా గురించి మాట్లాడారు. కాన్స్టిట్యూన్సీ అసెంబ్లీలో ఆయన ఏం చెప్పాడు, దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ ఏ రకంగా ఉండాలనుకున్నాడు, ఏ రకంగా సెక్యులర్ కంట్రీ నుంచి దాన్ని డెమోక్రటిక్ కంట్రీకి మార్చాలనుకున్నాడు అనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తే దాన్ని దేశంలో తప్పుగా అర్థం చేసుకుని అద్వానీ గారిని చాలా విమర్శలు చేశారు. పాకిస్తాన్ని సమర్థించాడు, మహమ్మద్ అలీ జిన్నాను సమర్థించాడు అని. అప్పుడు ఆ సమయంలో నా కొడుకు పుట్టాడు, అందుకని నేను నా అభిమాన నాయకుడు లాల్ కృష్ణ అద్వానీ కాబట్టి వాడికి రిషి అద్వానీ అని పేరు పెట్టుకున్నా. నేను అనుకున్నా ఏదో ఒక కారణం చేత ఒక నేపథ్యం ఉంటేనే ఈ విధంగా పేరు పెట్టుకున్నా. మిగతా వల్ల అభిమాన నాయకులు కాబట్టి పెట్టుకుంటుంటారు. కానీ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ సాలిడారిటీ, అద్వానీ గారికి ఆ రోజు వెన్ హీ వాజ్ సో లో, యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ సాలిడారిటీ ఐ నేమ్డ్ మై సన్ ఆఫ్టర్ హిమ్ అని అనుకుని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. కానీ తర్వాత నేను చరిత్ర చదువుతుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యకర విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. ఎంత అభ్యుదయవాదమో చూడండి. గోరా గారు సమరం గారికి ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టారంటే, 2వ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు పోరాడాలి కాబట్టి సమరం, అప్పుడు పుట్టారు కాబట్టి సమరం అని పేరు పెట్టారు. ఆ యుద్ధంలో విజయం లభిస్తే తర్వాత పుట్టిన అతనికి విజయం అని పేరు పెట్టారు. మరీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, దానికి ముందు మీకు చరిత్ర తెలుసు, స్వతంత్ర పోరాటంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఎంత ప్రధానమైన భూమికో. ఆ ఉప్పు సత్యాగ్రహం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి పుడితే ఆయనకి లవణం అని పేరు పెట్టారు. గాంధీ 8 ఒప్పందం జరిగినప్పుడు, 2 ఒప్పందాలు జరిగినప్పుడు పుట్టిన అమ్మాయికి మైత్రి అని పేరు పెట్టారు. అంటే నేను అనుకుంటున్నా ఏదో ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్నా చూడండి, నా కొడుకు ఏదో పేరు పెట్టా, దీని వెనకాల ఒక కారణం ఉందని. ఇవి చూస్తే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం, ఎందుకు ఇటువంటి పేర్లు ఉన్నాయని అనుకున్నాను తప్పిస్తే ఏనాడు లోతుల్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు కారులో చూస్తూ ఉంటే ఎందుకు సమరం గారికి పేరుంది, గోరా అంటే ఏంటి, గోరా గారి గురించి తెలుసుకున్నాం. ముందు తెలుసు కానీ అంత విస్తారంగా తెలియదు. తర్వాత సమరం గారి పేరు చూస్తుంటే సమరం గారు దీని కారణంగా 2వ ప్రపంచ యుద్ధంలో 1939లో వారు పుట్టినప్పుడు 2వ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతుంటే ఆ సమరం పోరాడానికి వీరుగా సమర్వన్ కొడుకు పేరు పెట్టారంటే ఆ రోజుల్లోనే ఎంత అభ్యుదయవాదమో, ఎంత ప్రోగ్రెసివ్ మైండ్ సెట్ ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ పరిస్థితి వేరు, అది దురదృష్టవశాత్తు ఆ రోజులకు సరిపోయాయి. ఇప్పుడైతే కొన్ని జాతీయవాదం ఉన్న వాళ్ళు, నిజంగా దేశాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు అయితే సింధూర్ అనో, ఎందుకంటే ఆపరేషన్ సింధూర్ జరిగి పెట్టుకున్నారు కూడా, సింధూర్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు. మన రాష్ట్రంలోకి వస్తే ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం అయితే ఆ పేర్లు కారణాలు పెట్టుకొని పెట్టేటట్టుంటే రప్ప 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 రప్ప, లేదంటే తొక్కేయి, చంపేయి, నలిపేయి, అంటే ఇవాళ ఉన్న భాష ఇటువంటి భాష ఇవాళ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. మన రాష్ట్రంలో ఏదైనా నేపథ్యంతో దీని కారణంగా పిల్లలకు పేర్లు పెట్టాల్సి వస్తుంటే, ఆ నాయకులు అభిమానించే వాళ్ళు పేరు పెట్టాల్సి వస్తే, కొంతమంది మాత్రం ఈ పేర్లే పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి ప్రయోగాలు చేయొద్దని రాష్ట్రంలో నేను కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఇవాళ వస్తూ ఈ పుస్తకాలు వీటి గురించి పక్కన పెట్టేస్తే, నిజంగా అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఎగ్జిబిషన్ ఇప్పుడే ప్రారంభం చేసిన వాళ్ళకి నేను చూస్తున్నాను సేపు అనుకుంటున్నాను. చాలా విషయాలు నాకు ఏమీ తెలియదు, లోపలికి వెళ్ళిన చూస్తున్నాయి. హ్యూమన్ అనాటమీ దగ్గర నుంచి స్పేస్ దాకా ఏ రకంగా చంద్రయాన్, ఏ రకంగా బాడీలో ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ ఉంటుంది, తర్వాత స్పేస్లో ఏంటి, ఆర్యభట్ట దగ్గర నుంచి చంద్రయాన్ 3 దాకా, తర్వాత ఇంకా లైవ్ మోడల్ కూడా చూపించారు. చూసిన తర్వాత రోవర్ దిగిన తర్వాత ఎలా
కలెక్షన్ చేస్తుంది ఇక్కడ సాయిల్ని వీటిని ఇవన్నీ. అంటే ఇంత విస్తారంగా నేను అనుకుంటున్నాను నా పిల్లలు కూడా తీసుకొచ్చి చూపించాలా, స్టూడెంట్స్ చూస్తే బాగుండేది, నేను చూస్తే ఏమొస్తుంది, పిల్లలకి దీనికి ప్రతి వారం పెట్టి చూపిస్తే బాగుంటుంది, కలెక్టర్తో మాట్లాడదామని నేను అనుకుని లోపలికి వచ్చా. లోపల చూస్తే మొత్తం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇంకా చూడలేదు అనుకుంటాను వీళ్ళు ఎగ్జిబిషన్. మీరు వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళే ముందు ఆ ఎగ్జిబిషన్ ఖచ్చితంగా చూడాలి, మీ ఇంట్లో పిల్లలు కూడా చూసేలా చేయాలా, ప్రతి దాని గురించి. అయితే నేను లోపల కాస్త భయపడ్డా. కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయి, డీప్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. అన్నీ ఎలా ఉంటున్నాయంటే మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీస్ ఉన్నాయి, ఆర్టిఫిషియల్ రోబోటిక్ ఉన్నాయి, అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ని, ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్స్ని, ఆర్టిఫిషియల్ బ్రెయిన్ని ఆలోచిస్తే నాకు ఊహించుకుంటేనే భయం ఉంది. ఎందుకంటే మనుషులమే ఇవాళ అన్నీ తెలిసి ఉండి, ఉచితాలు తెలుసుండి, ఏది మంచో చెడో తెలుసుండి ఇట్లాంటి చెడు మార్గంలో పోతుంటే అనేక మంది పిల్లలు, తెలిసిన తల్లిదండ్రుల పిల్లలు చెడు మార్గంలో పోతుంటే, అనేక వ్యసనాలకు బానిసలు అవుతుంటే పట్టించుకోని విషయం లేదా అసూయ ద్వేషాలు పెరిగిపోతున్న దేశంలో ఈ మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ వస్తే ఏమవుతుందనే భయం నాకు ఒక రకంగా అనిపించింది. అంటే వాటికి పూర్తిగా డీటెయిల్స్లకు నేను పోలేదు, కానీ అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్గాన్స్, వైటల్ ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా ఆర్టిఫిషియల్ రాబోయే రోజుల్లో వస్తాయి. అన్నిటికన్నా ప్రధానంగా రక్తానికి ఆల్టర్నేట్ లేదు, బ్లడ్కి ఆల్టర్నేట్ లేదు అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఇవాళ వారు అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా వచ్చే రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో రావచ్చు. అంత వేగంగా మార్పు జరుగుతున్నాయి, కొత్త ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి, రీసెర్చ్ అంత పెద్ద స్థాయిలో జరుగుతుంది అని సమరం గారు చెప్తుంటే నాకు కాస్త ఆశ్చర్యం వేసింది. అంటే ఇప్పుడు కాకుండా 5 సంవత్సరాల కింద ఉంటే తర్వాత హెల్త్ మినిస్టర్ అయితే చాలా బాగుండేది. ఇప్పుడు రోజు లివర్ కేసులు, కిడ్నీ కేసులు, లేకుంటే కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, లేదా కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్, లేదా నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్, క్యాన్సర్లు, లేదా బ్లడ్ డిజార్డర్స్, వీటన్నిటితో రోజు తలనొప్పిగా ఉంటుంది. రేపు ఆర్టిఫిషియల్ వస్తే తీసుకోవచ్చు, సింపుల్గా ఫిక్స్ చేసేయచ్చు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా ఫిక్స్ ఇట్ గో, ఫిక్స్ ఇట్ హార్ట్ ప్రాబ్లం, వాట్ ప్రాబ్లం, ఫిక్స్ ఇట్ గో. అంటే సింపుల్. దీనికి పెద్ద డాక్టర్లు అవసరం, డాక్టర్ల కొరత. డాక్టర్లు వచ్చిన తర్వాత, ప్రొఫెసర్లు అయిన తర్వాత వాళ్ళు కోరుకున్న చోటే మాకు పోస్టింగ్ కావాలంటారు. విశాఖపట్నం, గుంటూరు తప్ప మచిలీపట్నం, ఏలూరు పోమంటారు. అక్కడ పేషెంట్లను చూడమంటారు. దేని మీద షుగర్, ఇక్కడ పిఎస్సిలో మారుమూల ప్రాంతాలకు ఓరు, ట్రైబల్ ప్రాంతానికి ఓరెళ్ళరు, శ్రీకాకుళంకి ఓరు, మన్యం జిల్లాకి ఓరెళ్ళరు, మంచి ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్కి ఓరెళ్ళరు. ఈ సమస్య లేదు, ఆర్టిఫిషియల్ అంతా అవసరం లేదు. ఒక సెంట్రలైజ్ ఒక మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటాం. వేరే దిస్ ప్రాబ్లమ్ అకర్స్, దెన్ విల్ ఫిక్స్ ఫ్రమ్ ది సెంట్రల్ కమాండ్ సెంటర్. ఎస్ ఫిక్స్, బ్రెయిన్ ఫిక్స్, గో. బాగా చదువుకోవట్లేదా మీ పిల్లవాడు, బాగా చదువుకోవడానికి కొద్దిగా ఎక్కువ ఇచ్చేసి చదివించడం, పంపించడం. అంటే రోజు ఏ రకంగా వస్తుందో ఊహించుకుంటుంటే ఆ సినిమా ఏదో రజనీకాంత్ సినిమా వచ్చింది, ఆ పరిస్థితులు వస్తాయేమో అని నాకు భయంగా ఉంది. కానీ టెక్నాలజీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ ప్రధానంగా ఆరోగ్య రంగంలో కొత్త టెక్నాలజీస్, తర్వాత స్టార్టప్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం కూడా, కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వీటికి సహకరిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత టెక్నాలజీ మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి ఇవాళ కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ కోసం చిన్నపిల్లల్లో చిన్న వయసులో నుంచి అండర్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లను ఇచ్చి ఈ సైన్స్ పట్ల, టెక్నాలజీ పట్ల వాళ్ళ ఆసక్తి పెరిగి రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళని ఒక సైంటిస్ట్గాను, ఇప్పుడు నాకు ఆస్ట్రోనాట్ కావాలని చిన్నప్పుడు కోరుకుండేది, కాలేదు. ఇప్పుడు ఆస్ట్రోనాట్ బొమ్మ ఉంది, అక్కడ వెళ్ళి దాన్ని వెనక నిలబడి ఫోటో మొహం పెట్టుకొని బాడీ అంతా ఆస్ట్రోనాట్, ఎస్ ఐ బికమ్ ఆస్ట్రోనాట్ అని బయటకు వచ్చి ఐఎమ్ సెండింగ్ దట్ ఫోటో టు మై సన్ టుమారో చెప్పి ఐ బికమ్ ఆస్ట్రోనాట్. నెక్స్ట్ లైఫ్లో అవుదామని నేను అనుకున్నా. తొందరగా పోతాం కదా, 70కి వెళ్ళిపోతాం, నెక్స్ట్ లైఫ్లో అంటే డాక్టర్ గారు నన్ను ఇంకో విషయంలో భయపెట్టారు. ఏమని, మీరు ఏం లేదు, మీరు ఈ వస్తున్న మార్పుల కారణంగా మీరు 150 సంవత్సరాలు బతుకుతారని నన్ను అంటున్నారు. నేను అడిగా, డాక్టర్ గారు 150 సంవత్సరాలు బతుకుతే పర్లేదు, దాంట్లో ఇబ్బంది లేదు, అభ్యంతరం లేదు, కానీ నాకు కొద్దిగా కోరుకుంది, కనీసం 5'8" హైట్ అన్నా ఉండేటానని 5'3'4" మిగిలిపోయాను. అది ఏమన్నా అవకాశం ఉందని చెప్పండి, అప్పుడు 150 ఏళ్ళు బతుకుతా, లేదంటే నెక్స్ట్ జన్మలో తొందరగా వెళ్ళిపోతా, నెక్స్ట్ జన్మలో కొద్దిగా హైటు మంచి జుట్టుతో పుట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను డాక్టర్ గారు. నేను చేస్తాను, ఈ లైటర్ వే నేను చేయండి. వాస్తవానికి డాక్టర్ గారితో ఆ మాట చెప్పారు. అంటే వేగంగా, ఇంత వేగంగా టెక్నాలజీ మారిపోతున్న రోజుల్లో ఒకవైపు మంచి జరుగుతుంది మానవ సమాజానికి, తర్వాత దాని పరిణామాలు ఎక్కడ దాకా వెళ్తాయైతే నేను ఊహించలేను. మన సినిమాల్లో చూసి, సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్లో, చాలా మూవీస్లో చూశాను, అది ఎక్కడికి వెళ్తాయి అనేది, మంచి కోసం పోతున్నాయా లేదా విధ్వంసం కోసం వెళ్తాయా అనే విషయాన్ని తరాలే భవిష్యత్తే నిర్ణయించాల్సిన అవసరం ఉంది. మన దేశంలో నేను అన్నట్టుగా ఈ స్టార్టప్స్ మీద, హెల్త్ కేర్లో యాక్చువల్గా మన దేశంలో
గతంలో 11 సంవత్సరాల క్రితం కేవలం 50 స్టార్టప్స్ ఉంటే ఇవాళ 1,50,000, మోర్ దాన్ 1,50,000 స్టార్టప్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఎంటైర్ కంట్రీ నౌ. 13,000 ప్లస్ స్టార్టప్స్ ఆర్ ఇన్ హెల్త్ కేర్. ఆరోగ్య రంగంలోనే అన్ని ఉన్నాయి. దాంట్లో ఆరు స్టార్టప్ యూనికార్న్స్ ఉన్నాయి. మీకు తెలుసా యూనికార్న్ ఎవరికన్నా? యూనికార్న్ ఈ సినిమా ఈ డైలాగ్ ఇట్లా అంటుంటాడు ఒక సినిమాలో. ఏ సినిమాది? పవన్ కళ్యాణ్ గారి నెక్స్ట్ మూవీ ఏది? ఎంత నాలెడ్జ్, సూపర్, మంచిది. మనుషులు పిల్లలకి వినోదం చాలా అవసరం. ఎంటర్టైన్మెంట్ లైఫ్లో ఉండాలి, కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లైఫ్ కాకూడదు. సమకాలీన పరిస్థితుల్లో మీరు, ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఇంజనీర్ కావాల్సిన వాళ్ళు లేదా డాక్టర్ కావాల్సిన వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏమొస్తున్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక స్టార్టప్ అంటే, ఒక స్టార్టప్స్లో ఒక యూనికార్న్ అంటే ఏ కంపెనీ విత్ ఏ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ $1 బిలియన్. $1 బిలియన్ ఇవాళ ఎక్స్చేంజ్ రేట్లో 8,600 కోట్లు వాల్యుయేషన్ ఉన్న స్టార్టప్ని యూనికార్న్ అంటారు. అటువంటి యూనికార్న్స్ మన దేశంలో 125 ఉన్నాయి. ఇవాళ మీరు కంపీటింగ్ విత్ చైనా, అమెరికా అండ్ సో కాల్డ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్. ఇవాళ 25 ఉన్నాయి. దాంట్లో ఇవాళ ఇంకో ఫ్రెండ్ వచ్చున్నారు ఇక్కడ, ప్రివెంటివ్ టెక్ పేరుతో ఒక క్వాంటమ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ పేరుతో వారు కంపెనీ పెట్టారు. దాంట్లో ఈ క్యాన్సర్, ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ కేసులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. వాటిలో క్యాన్సర్ మీద ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ మీద దృష్టి పెట్టి ఒక టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారు. దానివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ద్వారా శరీరంలో ఏవైతే క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్నాయో వాటిని ముందుగానే గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రకంగా గుర్తించడం వల్ల తర్వాత లేటర్ స్టేజ్లో, అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో దాన్ని రేడియోథెరపీ చేసి మిగతా కణాలు కూడా దెబ్బ తినకుండా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ప్రింటింగ్ ద్వారా వాటిని గుర్తించి వాటిని అదే స్థాయిలో ముందు వాటిని సరైన చికిత్స అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ద్వారా క్యాన్సర్ బారిన పడి 4th స్టేజ్కి వెళ్ళి మన సినిమాలో చూస్తుంటాం కదా, దగ్గుతూ ఆహా ఇది, అటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా, ఇంట్లో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా, కుటుంబం చిరిగిపోకుండా ఆదుకునే విధంగా అనేక రకాలైన స్టార్టప్స్ వస్తున్నాయి. ఇవాళ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రవి కిరణ్ గారు ఇవాళ వారు అమెరికాలో ఉంటారు. ఒక నెదర్లాండ్ దీంతో టైప్ చేసుకొని ఇవాళ కొత్త టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజులు ఇట్లాంటి అనేక డీప్ టెక్నాలజీస్, అనేక రకాలైన కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ రాబోతున్నాయి. హెల్త్ కేర్లో ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా చాలా సమూలమైన విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తాయి. దానికి వచ్చిన తర్వాత మరి 150 సంవత్సరాలు బతుకుతామో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ రాబోయే రోజుల్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా దీంట్లో చాలా మార్పులు రాబోతున్నాయి. దాన్ని కేంద్రం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా సహకరిస్తున్నాయి. అయితే ఇవాళ ఏదేమైనా ఈ కార్యక్రమానికి రావడం డాక్టర్ సమరం గారితో, ఎందుకంటే వారు చాలా ఉత్సాహం ఉంటారు, వారి నుంచి నేను ఎప్పుడు ప్రేరణ పొందుతుంటా. 86 ఇయర్స్లో మనం ఎలా ఉంటామో ఒకసారి ఊహించుకుంటేనే భయం వేస్తుంది. ఇప్పటికే రకరకాల సమస్యలు, వెన్ను నొప్పి, మెడ నొప్పి, మైగ్రేను, కొంచెంసేపు పనిచేస్తుంటే అలసిపోతుంటాం. 86 ఇయర్స్లో అంత ఉత్సాహంతో ఎలా ఉన్నారు? ఆ సీక్రెట్ ఏదో మాకు కూడా కాస్త బయట చెప్పలేకపోతే మా చెవులో చెప్పండి సార్, ఆ రకంగా ఎలా ఉండగలం అనే విషయాన్ని, అంత ఉత్సాహంగా ఎలా ఉండగలం. 86 ఇప్పుడు లిఫ్ట్ చూస్తున్నాం, లిఫ్ట్ వారే తీస్తున్నారు, వారే వేస్తున్నారు. నేను హెల్ప్ చెప్పాను, చాలా అవలీలగా తీసేస్తున్నారు. స్టెప్స్ ఎక్కుదామా అంటున్నారు. 86 ఇయర్స్లో నేను స్టెప్ ఎక్కడం కాదు, మంచం నుంచి పంచం ఎక్కితే కిందికి దిగలేం, దిక్కితే పైకి ఎక్కాం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటామని నా అనుమానం. అటువంటి అంత ఉత్సాహంగా ఉండడమే కాకుండా ఇంత ప్రజలతో ఈ రకంగా ఇన్ని రకాలుగా తనకున్న నాలెడ్జ్ని ప్రజలకు పంచడం, అది కూడా ఎవరు డిస్కస్ చేయడానికి సిద్ధపడిన వాటిలో ఇవాళ ఇప్పటికీ ఆ సోషల్ స్టిగ్మా మన దీంట్లో ఉంది. ఇవాళ పలాసలో మనం కిడ్నీ రీసెర్చ్ సెంటర్ పెడితే దాంట్లోకి ఆ పక్కన ఒక హాస్పిటల్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ ఖాళీగా ఉంది, దాంట్లో స్టాఫ్ ఉంది, కిడ్నీ రీసెర్చ్లో చాలా స్పేస్ ఉంది. దీన్ని అక్కడికి మారుస్తే ఈ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ని పేషెంట్ పోవడంలా, ఎందుకు పోవట్లేదయ్యా నేను అడిగితే, అక్కడికి వెళ్తే మాకు కిడ్నీ సమస్య ఉందని తెలుసుకుంటారేమో, తెలుసుకుంటే మరి పిల్లలకి ఇవ్వరేమో, దీనికి మేము వెళ్ళింది మమ్మల్ని జనరల్ దీనికో ఫీవర్కో లేదా ఇంకోటో వెళ్తే ఈ రకంగా అనుకుంటారేమో అని భయం. ఇవాళ క్యాన్సర్ పరీక్షలు చేస్తున్నాం, స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేస్తున్నాం, ఓరల్ క్యాన్సర్కి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి, సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి. ఓరల్కి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ముందుకు వస్తున్నారు, చేయించుకుంటున్నారు, కానీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి రాపట్ల విలేజెస్లో సోషల్ స్టిగ్మా, వెళ్ళి ఏమవుతుందో ఒకటి తెలిస్తే తర్వాత ఎందుకు తెలుసుకోవడం, ఏదైతే అదైతుంది అనే ఒక రకంగా ఉండడం.
లేకపోతే స్టిగ్మా, అక్కడ వెళ్ళి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అంటే అలా ఉంటే కష్టం అవుతుంది ఆ రోజుల్లో. అందుకని వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మీద కూడా ఒక బుక్ రాశారు. అన్నీ ఒక్కొక్కడాన్ని మీరు చూస్తుంటే ఇన్ని స్త్రీలు దయ్యం అంటే సమాజంలో ఆ రోజు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి, వాటికి అనుగుణంగా ప్రతి దాని మీద ఒక రాయడం, అది నిజంగా గొప్ప విషయం. ఇవాళ ఇప్పటిదాకా నేను హెల్త్ మినిస్టర్ అయినప్పటి నుంచి ప్రధానంగా వీటి మీద కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్, వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్, వెక్టర్ బోర్న్ డిసీజెస్, లేదంటే టీబీలు వీటి మీద పనిచేయడం, లేదా నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ హైపర్ టెన్షన్ మీద, లేదా డయాబెటీస్ మీద, లేదా సీకేడీ మీద, లివర్ మీద, లేకుంటే సిబిడి మీద, లేదా సిఓపిడి మీద, వీటి మీద పనిచేస్తూ ఉన్నాం, వీటి మీద చూస్తున్నాం. లేదా బ్లడ్ డిజార్డర్స్, తలసేమియా, హిమోఫీలియా, సికిల్ సెల్, వీటి మీద చూస్తున్నాం. ఇప్పటి నుంచి దీని మీదే నేను పదే వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నా, పదే అందరితో మాట్లాడమని అడుగుతున్నా, అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను. కానీ ఒక విషయాన్ని నేను ఇన్నాళ్ళు ముఖ్యమైన విషయాన్ని మాట్లాడడం మానేసి, అది సెక్సాలజీ. దీని గురించి కూడా ఇప్పటి నుంచి ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వెళ్ళిన చోట దీని గురించి ప్రధానంగా మాట్లాడాలా, యువతకి తెలియాల్సింది, యువతలకి వాళ్ళ శరీరంలో వస్తున్న మార్పులు ఏంటి, హార్మోన్ కారణంగా వస్తున్న మార్పులు ఏంటి తెలుసుకోవాల్సింది. గతంలో మాకు ఏ అవకాశం ఉండేది కదా, ఆ రోజుల్లో ఎవరితో ఏం మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండేది కదా. అందుకని చాటుగా తీసుకెళ్ళాలి, స్వాతికు తీసుకునే వాళ్ళం, ఆ మధ్యలో పేజీ మాత్రం పక్కకి వెళ్ళి చదువుకునేవాళ్ళం. చదివేవాళ్ళం ఖచ్చితంగా, అందరు ఎవరికి తెలియనట్టు అందరూ చదివేవాళ్ళం, అందరూ చదివేవాళ్ళం, తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు. ఏంటి ఇలా రాస్తారేంటి, ఇలా అడుగుతారా, ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయా అని ఒకవైపు. అవునులా మాకు కూడా మనకి కూడా అనుమానాలు ఉన్నాయి కూడా, కానీ ఈ అనుమానాలు మనం అడగలేకపోతున్నాం ధైర్యంగా. ఎవరో అడిగారు, నిజంగా ఎవరో అడిగారు, డాక్టర్ గారే ఎవరో లెటర్ రాసినట్టు ప్రశ్న క్రియేట్ చేసి చెప్పారో నాకు తెలియదు. కానీ అందరికీ ఆ రోజు ఆ వయసులో ఉంటున్న ప్రతి పిల్లలకి ఉంటున్న సమస్య, ఆ సమస్యకి పరిష్కారం అక్కడ ఆ సమాధానం రూపంలో, ప్రశ్న రూపంలో ప్రశ్న వచ్చేది. మాకున్న ఈ అనుమానాలు ఏమున్నాయో వాటి ప్రశ్న రూపంలో వచ్చేది, దానికి సరైన సమాధానం కూడా నివృత్తి కలిగేలాగా వచ్చేది. ఆ రోజు అది చదువుకోవడం వల్ల ఇవాళ స్వాతి పత్రిక, ఐ డోంట్ నో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఆర్ నాట్, బట్ అది చాలా ఫేవరెట్ మ్యాగజైన్ ఆ రోజు మా అందరికీ. మేము కాలేజీలో చదువుకుతున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లకాయలకి అందరికీ ఒక బుక్ కొంటే మొత్తం హాస్టల్ అంతా తిరిగేది, ఒక బుక్ మొత్తం తిరిగి వచ్చేది. అందరూ అంత ఫేవరెట్ మ్యాగజైన్. అంటే నేనేదో నవలాటకి చెప్పట్లే, అంత ముఖ్యమైన విషయం మీద ఆ రోజుల్లో ఆ సమకాలీన పరిస్థితుల్లో అంత ధైర్యంగా రాయడం చిన్న విషయం కాదు. అంత ధైర్యంగా రాసినందుకు, అదేవిధంగా ఇటువంటి విషయాల మీద, ప్రతి విషయం మీద సంపూర్ణ అవగాహన కలిగించే విధంగా సమాజంలో పని చేసినందుకు నిజంగా వారికి జీవన సాఫల్య సత్కారం ఏదైనా జరగాల్సి ఉంది. అంత విస్తృతంగా వారు చేశారు. మీరు చెప్పారు ఆ అభినవ వాత్సాయనుడు అవార్డు గారు, కానీ వారి గుర్తింపు ఖచ్చితంగా గుర్తింపు అయితే రావాల్సింది. ఆ దిశగా నేను చేయగలిగిన ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేస్తానని తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం, నేను కూడా వారు ఏం చెప్తారో వినడం కోసం ఇవాళ నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. Thank you, Sri Satyakumar Yadav garu. It was very inspiring, the speech. Thank you, Dr. Sir. Sir, excuse me. Sir, please. మీ స్పీచ్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉందండి. ఐఎమ్ షూర్, కెన్ వి ఆల్ గివ్ ఎ గుడ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ స్పీచ్. ఆయన స్పీచ్ మనకి చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది. అండ్ సార్ మీరు చెప్పినట్టు లెట్స్ విష్ ఆల్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చి ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ చూపించాలి. చూపిస్తే ఎంతో నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఫర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ ఎ కాంప్లిమెంట్. ఐఎమ్ యంగర్ దెన్ యూ మేబీ, బట్ ఐ వుడ్ లైక్ మీలాంటి ఎడ్యుకేటెడ్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అండి. ఐఎమ్ షూర్ ద హెల్త్ కేర్ ఇన్ ఏపీ prospers under your leadership. Thank you. And మనందరి ఎదురు చూస్తున్న డాక్టర్ సమరన్ గారు స్పీచ్ ఇప్పుడు హీస్ ద ఆర్కిటెక్ట్, హీస్ ద డిజైనర్ ఆఫ్ ది అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ కేర్ ఎగ్జిబిషన్ గోరా టెక్నో హబ్. తర్వాత ఇవాళ పుస్తకంకి రచయిత, ఆయనకి
ఎంతో ప్యాషన్ ఉంది. ఏదన్నా చెయ్యాలి అని మొదలు పెడితే అది అయ్యేదాకా నిద్రపోరు. ఆయన అందరికీ చెప్తారు 7 to 8 hours పడుకోవాలని, కానీ ఆయన అంతసేపు పడుకోరు బికాస్ హిస్ మైండ్ యాక్ట్స్ వెరీ ఫాస్ట్. ఆయనకి 86 years old యంగ్ అంటారు ఆయన. he doesn't accept the word old. So now may I request today's author Dr. T. Samaran garu to address you all. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి మనకి అత్యంత గౌరవమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రులు సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, నా ప్రాణమిత్రులు డాక్టర్ రామసుబ్బారెడ్డి గారు, ఇంతకుముందు వెళ్ళిపోయారు ఢిల్లీరావు గారు. ఢిల్లీరావు గారికి అర్జెంట్ ఈసీలో పార్టిసిపేట్ చేయాలని వెళ్ళిపోయారు. అలాగే మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆయన రావాలని అనుకున్నారు, కానీ ఏదో ఇంపార్టెంట్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారని చెప్పి ఆయన రాలేకపోయారు. అలాగే మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు అలాగే వస్తారని చెప్పారు, ఆయన కూడా రాలేకపోయారు. చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు. అందులో సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు వస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ గారు. సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు అసలు చెప్పాలంటే చెప్పలేని నాలెడ్జ్ ఉన్న మనిషి. ఆయన విద్యార్థి. ఆయన ఉపన్యాసం విన్నాను నేను. అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ అండ్ సేమ్ టైం మెమరీ. అసలు అమేజింగ్. ఒకటి అమేజింగ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ. అసలు ఫిదా అయిపోవడం అనేది తెలియగా సినిమాలో ఫిదా అయిపోయారంటారు. ఏ మాత్రం ఫిదా అయిపోయారు మా సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు. నిజంగా ఆయన టాలెంట్ ఇవాళ తక్కువ మాట్లాడారు. ఆయన ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సరే దాన్ని ఎంత లోతుపాలు వెళ్ళిపోతారంటే మన సైకాట్రిస్ట్ కూడా మాట్లాడారు, అంత ఇదిగా మాట్లాడారు. ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా అంత తక్కువగా ఆయన దాన్ని స్టడీ చేసి మాట్లాడతారు. నిజంగా మీకు ఇంకోసారి మాత్రం ఆయన నేను ఎలైన్ చేస్తాను, ఎంత వినాలి. అసలు అలాంటి టాక్ ఆయన మాట్లాడారంటే మాత్రం చెప్పలేనంత నాలెడ్జ్. అసలు అలా స్పెల్ డౌన్ అలా ఉంటారు మనకి, అలా వింటూ ఉంటారు. అంత నాలెడ్జ్ ఉంది. నేను ఒకప్పుడు మా రామసుబ్బారెడ్డి గారి పక్షం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన విని నేను హెల్త్ మినిస్ట్రీకి ఒక అప్పీల్ చేశాను. ఆయనకి హెల్త్ మినిస్ట్రీ తరఫున ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కనుక డాక్టరేట్ ఇవ్వాలి, ఆంధ్రీయ డాక్టరేట్ ఇవ్వాలి. నిజంగా మీరు చాలా గొప్ప చేస్తారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా మీరు. అలాగే సబ్జెక్ట్ వేరుగా కూడా ఇవ్వాలని కోరాను నేను. రామసుబ్బారెడ్డి గారిని అడిగాను, ఏంటి సార్ ఆయన హెల్త్ మినిస్టర్, ఆయన కూడా నేనేమో మెడికల్ కౌన్సిల్లో ఉన్నాను, చాలా కాలం ఉన్నాను మెడికల్ కౌన్సిల్. ఆయన హెల్త్ మినిస్ట్రీకి ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా ఉన్నారు. ఎందుకని మా సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి మీరు డాక్టరేట్ ఇవ్వట్లేదు అని అడిగితే ఆయన ఇవ్వడానికి ₹100 అర్హులే కానీ ఆయన డాక్టర్ కాదు కనుక మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం. అంతేత డాక్టర్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ముందుందా కానీ అంతేత. కానీ నేను నాగార్జున లిస్టు కానీ ఆంధ్ర లిస్టు కానీ వెంకటేశ్వర లిస్టు మాత్రం తప్పకుండా విషయం చెప్తాను. ఆయన మాత్రం ఆంధ్ర డాక్టర్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే. అంత టాలెంటెడ్ పర్సన్. మీరు ఎక్కడైతే ఆయన మాట్లాడి వినండి. అసలు నిజంగా ఆయన మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టే మనం ఎంతో నేర్చుకుంటాం. స్కాలర్లీ స్పీచెస్ అని ఇచ్చేదంట, స్కాలర్లీ. అలాంటి వారి వచ్చి ఇక్కడ మరి మెడికల్ అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇనాగ్రేట్ చేయడం చాలా సంతోషకర విషయం. వారి దాన్ని ఇంకా మేము చాలా చేంజ్ చేసుకున్నాం. దాంట్లో వర్కింగ్ మోడల్స్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ అన్ని కూడా వర్కింగ్ మోడల్స్ కూడా తొందరగా పెట్టేసుకున్నాం. ఆయన అనగా ఇంకా నాలెడ్జ్ పవర్ అంటాం. ఆ నాలెడ్జ్ పవర్ అనేది మాత్రం ఈ యువతకి అందించాలని మన తపన. అందుకనే గోరా టెక్నాలజీ అలాగే అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని దాంట్లో చూపించాం. నేను ఈ బుక్ రాశానంటే సెక్స్ అనేది ఏంటో ఒక రకమైనది ల్యాబ్లాగా ఉంటుంది, పనికిరాదు, మాట్లాడితే. కానీ మనం జువాలజీ చదువుతాం, జంతువుల గురించి చదువుతాం, ఎంతో గురించి చదువుతాం, కార్పొరేట్ చదువుతాం, ర్యాపిడ్ గురించి అని మన గురించి మనం చదువుతాం.
మన గురించి మనం చదువుకోవాలి. పెద్ద ఇందాడ ఒకటే సమరానికి నాకు డిఫరెన్స్. నేను నాస్తికుడు అన్నారు. నాస్తికుడు అనేది ఏం లేదండి. నాస్తికుడు అంటే వాస్తవికత, సంఘ దృష్టి, వ్యక్తిత్వం అంతే. ఏదైనా సరే బిలీవ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్, ఎవిడెన్స్ బేస్డ్గా ఉన్నదాన్ని మేము బిలీవ్ చేస్తాం. రెండోది సంఘ దృష్టి, సామాజిక న్యాయం కాదంటారా. రెండోది వ్యక్తిత్వం. ప్రతి వ్యక్తికి విలువ ఉండాలి, వ్యక్తికి గౌరవం కావాలి. ఎక్కడ దాసోహం పనికిరాదు. మనిషి యొక్క టాలెంట్ని పైకి తీసుకురావాలి. ప్రతివాడు నేను చేయగల నా సృజనాత్మకతను పైకి తీసుకురావాలి. అంతేగాని నా కర్మ, నా దురదృష్టం, నా దుర్గ్రత నేను చేయలేను అని అలా ప్రతివాడు ఉన్న వ్యక్తిత్వాన్ని పైకి తీసుకురావాలి. మాది అది అసలు లేదు. అంత ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ జరుగుతుంది. అధ్యాద ఏదైనా సరే ఆ రంగం వచ్చిన అంతే లేదు. నా ఆస్తికులకి నాస్తికులు అంటే కాస్త ఏమైనా ఉండొచ్చే కానీ నాస్తికులకి మాత్రం ఎవరి మీద లేదు. నాస్తికులకి అందరూ ఇష్టమే. ఎవరు మేము ఎవరిని, ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, అందరూ సమానం. నో డిఫరెన్స్. మేము అందరినీ గౌరవిస్తాం, అందరిని ప్రేమిస్తాం, అందరినీ ఆదరిస్తాం. అందరూ మనుషులే, మానవులంతా ఒకటే అంటాం. అధ్యాత మాకు నో డిఫరెన్స్. అధ్యాత అదే లేదంటే నాకు అందుకే సత్యకుమార్ యాదవ్ గారిని పిలిచారంటే నాకు ఏమనిపించలేదు. మీకు ఆయన మాట్లాడితే మీకు ఏంటో బాబు ఇలా మీరు పొందాలి ఆయన లేదు ఊరికి చెప్పారు. అంతేనైనా ఆయన వచ్చి మాట్లాడేవారు కాదు. ఆయన కూడా మన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన చెప్తాను, మన భారతీయ సంస్కృతిలో మనందరం ఒకటే భావం. మనందరం ఒకటే, భారతీయులంతా ఒకటే ఉంది. మొదటి అందుకే మనకి ఇన్ని మతాలు, ఇన్ని కులాలు, ఇన్ని జాతులు ఇన్ని ఉన్నా అసలు అందరూ సమానంగా ఉన్నాం, హాయిగా ఉన్నాం. మేరా భారత్ మహాన్. నేను ఎక్కడ చెప్తాను, నేను మాత్రం ఒక భారతీయుడిగా పుట్టినందుకు గర్విస్తున్నాను. ఒక భారతీయుడు చెప్పుకోవడానికి గర్విస్తాను. నేను అమెరికా కానీ, ఇంగ్లాండ్ కానీ, ఇతర దేశాలు దాదాపు 30 కంట్రీస్ వెళ్ళాను. నేను వెళ్ళితోటి మీరు ఏంటి ఏం చేస్తారు, ఇండియా వచ్చాయి కదా, మన దేశానికి అభివృద్ధి చేసుకోవాలి కదంటే ఏముంది డర్టీ ఇండియా అని అంటారు. డర్టీ ఇండియా అంటే మండిపోతుంది. నువ్వు అక్కడ గాలి పీల్చు, అక్కడ నీళ్ళు తాగావు, అక్కడ మట్టి నేల పట్టిన పంట తిన్నావు, డర్టీ ఇండియా అంటావా అని మా అమ్మ పాలు తాగి అమ్మ ముందు గుట్టిలోకి మాట్లాడుతుంటాను. మాతృదేశాన్ని, మాతృభాషని, మాతృమూర్తిని గౌరవించిన వాడు దుర్మార్గుడు అంటుంది. మనం భారతదేశం పెడతాం, మనం ఖచ్చితంగా అంటే భారతదేశం చాలా గొప్ప సంస్కృతి, గొప్పది లేదండి. ఉండొచ్చు, అసమానత ఉండొచ్చు, ఏవో ఉండొచ్చు, కానీ అంతే మన హృదయం, మన సమాజం చాలా గొప్పదే, మాకు ఖచ్చితంగా. అందుకనే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూలో కూడా దేంతో వాత్సాయుడు ప్రపంచానికి ఇచ్చింది, సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చింది వాత్సాయుడు. ప్రపంచం మొత్తం ఈ వాత్సాయన కామసూత్రాలే ఉన్నాయి, ప్రతి చోట ఉన్నాయి, భక్తే లేదు. వాత్సాయన కామసూత్రాలే ఈ రూపుకి దాంట్లో వాత్సాయన 90% ఆర్ కరెక్ట్. అడ్వాన్స్ మెడికల్ సైన్స్ కొన్ని ఒప్పుకోవచ్చు, కానీ ఎప్పటికీ ఆయన రాసిన సార్. అందుకనే ఏదైతే మాట్లాడడం తప్పంటారో ఒక డాక్టర్గా చెప్పాలని అనుకున్నాను. అదే మన నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను, తప్పేం లేదు. మనం అన్ని మన చెబుతానే వృక్షశాస్త్రం తీసుకుంటాం, జలశాస్త్రం చదువుతున్నాం, ఫిజిక్స్ చదువుతాం, కెమిస్ట్రీ, మన గురించి మనం చదవట్లేదు. మన గురించి మనకు తెలియాలి అని సెక్షన్ కావాలని చేసి వచ్చాను. అయితే 100 మంది తిట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, కానీ అందరూ ఆదరించారు. నా మీద పుస్తకాలు నా మీద మీటింగ్ పెట్టిన ఉన్నారు, నా మీద కరపత్రాలు చేసిన ఉన్నారు, సమరం యువతను చెడగొట్టేస్తున్నారు అన్నారు. నాకు ఎవరు చేతులు కనబడదు. మరి సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు చెప్పారు, సమరం చెడగొట్టేస్తున్నారు. నేను చెడగొట్టేది చెట్టబడి అందరికీ విజ్ఞానం వేసి హాయిగా ఉన్నట్టు రా అని నేను చెప్తున్నాను. లేని కొన్ని భయాలు, అనుమానాలు వాటితో జీవితాలు పాడు చేసుకో. ఈ పుస్తకం నేను ఇంతవరకు ఇంగ్లీష్లో రాయాలి అనుకోవాలి, చదివాను, ఎన్నో పుస్తకాలు యూజ్ చేయాలి. కానీ మేము యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాము. యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడితే దాదాపు 21 crores వ్యూస్ ఉన్నాయి. దానికి 21 crores వ్యూస్, 152 దేశాలు చూస్తున్నారు. చూస్తూ చాలామంది మీరు ఇంగ్లీష్లో పుస్తకం ఎందుకు రాయకూడదని అడిగారు.
ఇంగ్లీష్లో పుస్తకాలు వాళ్ళందరూ యొక్క రిక్వెస్ట్ మీద రాశాను. ఇది నిజంగానే కాంప్రహెన్సివ్ కంపానియన్ టు సెక్స్ అని నిజంగా మీరందరూ చదవండి, ప్రతి వారు చదవండి. నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అన్న వర్డ్ అది గుర్తుంచుకోండి. ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది, ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి యువత కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ, ఏ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇంతమంది సెక్స్కి నో ఎక్స్పైరీ డేట్ అని నిజంగా ఫ్యాక్ట్, నో ఎక్స్పైరీ. అందుకే చివరిని ముగించడం కూడా అదే స్లోగన్స్తో నేను ముగించాను. చివరి లాస్ట్ పేజీ కూడా ఓల్డేజ్ ఇష్యూ సెక్స్ కరెక్ట్. అంచేత ఇలాంటి విషయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈరోజు నేను చెప్పగానే ప్రతివాడు మాత్రం జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి, మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. మన గురించి నీకు మనకి ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువల్ నువ్వేమిటో నీ గురించి తెలుసుకో అంటుంది ఆధ్యాత్మికం. మా సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు కూడా మరి ఆది స్పిరిచువాలిటీ మాట్లాడారు కనుక నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో, నువ్వేమిటో తెలుసుకో అని అన్నారు. ఆ నువ్వేమిటో ఆయన కూడా అయితే నేను ఇంకోనే చెప్తున్నాను, నువ్వు నీ గురించి తెలుసుకోవాలి. అది మాత్రం రాసుకో. నీ గురించి నువ్వు ఎలా పుట్టావు, నువ్వేమిటి, నువ్వు ఎలా ఎలాంటి ఏంటి, నీ ఫిజియాలజీ ఏంటి, నీ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి, ఇంటర్పర్సనల్ ఏంటి, నీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఏంటి, నువ్వు ఇతరులతో ఎలా ఉండాలి. మన ఫ్యామిలీ నిజంగా ఇంత గొప్ప ఫ్యామిలీ బ్యాగ్ అయితే ఎక్కడ చూడమండి మన ఇండియాలో ఎక్కడ. కుటుంబం అనేది చాలా ముఖ్యము. కుటుంబం అనేది విశృంఖలత్వం కనబడుతుంది. ఆ విశృంఖలత్వం కాదు, మన ఫ్యామిలీ చక్కగా తప్పకుండా కుటుంబం ఉండాల్సిందే. ఆ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉండవలసిందే. ఆ ఎమోషనల్ అమ్మ నాన్న పిల్లలు ఆ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ దాంట్లో ఆనందం సుఖం ఇక ఇండివిజువల్గా సెల్ఫిష్గా ఉండదు. అంచేత యూత్కి చెప్పేది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ మన కుటుంబాన్ని మనం పర్యవేక్షుకున్నాం, మన బంధాన్ని పర్యవేక్షుకున్నాం, మన ఎమోషన్ పర్యవేక్షుకున్నాం, మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఆ హ్యాపీనెస్ కోసమే ఆ హ్యాపీనెస్ కోసం. హ్యాపీనెస్ అనేది మనం పాజిటివ్ థింకింగ్లో ఉంటుంది. ఆ హ్యాపీనెస్ మనం పాజిటివ్ చేద్దాం అనుకుంటూ మరి ఇంత చక్కగా మరి ఢిల్లీరావు గారు కానీ అలాగే మన మినిష్ గారు కానీ మాకు సార్ చెప్పడం నేను పుస్తకం రాస్తే నా పుస్తకం దాదాపు 90% బుక్స్ అన్నిటికీ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది రామసుబ్బారెడ్డి గారు. ఒకసారి హైదరాబాద్లో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్లో ఒకేసారి 20 పుస్తకాలు రిలీజ్ చేసాం. ఒకేసారి 20 పుస్తకాలు రిలీజ్ చేస్తే 4 మినిస్టర్స్ వచ్చారు. విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. సమరంలో వచ్చి రిలీజ్ చేస్తారని పుస్తకాలు ఉన్నారు. కానీ కుదరగా ఆయన 4 మినిస్టర్లు పంపించారు. ఆయన ప్లేస్లో 4 సుమతి ఘోషల్ గారు వచ్చారు, మల్లా వెంకటరమణ గారు కూడా వేరుగా వచ్చారు. ఇలా 6గురితో 20 పుస్తకాలు చేశాను. 20 పుస్తకాలకి రామసుబ్బారెడ్డి గారే అప్పుడు పుస్తకం చేశాను. మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్లో అలాగా రకరకాలుగా నా దాదాపు పుస్తకాలు గాలి చేశారు. అదే రామసుబ్బారెడ్డి గారు కూడా నా ఆప్తులుగా తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ ముఖ్యంగా నా యంగ్ ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ కూడా మీ యంగ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా అర్థం చేస్తూ నేను ముఖ్యంగా ఇది మా రైత మా అమ్మాయి ముగించారు. సమరం గారు, ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు వచ్చేసాము. ఇంకా బిఫోర్ వి మూవ్ టువర్డ్స్ ది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్, డాక్టర్ సమరం గారిని మన గౌరవ అతిథి మినిస్టర్ శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారిని గౌరవంగా ఫెలిసిటేట్ చేయమనుకుంటున్నాను. షాల్తో పాటు డాక్టర్ సమరం గారు రాసిన కొన్ని పుస్తకాలని బహుకరిస్తున్నాము. ఈ పుస్తకాన్ని పరిచయం చేసిన డాక్టర్ ఇంట్ల రామసుబ్బారెడ్డి గారిని కూడా సన్మానించుకోనుకుంటున్నాను. డాక్టర్ సమరం గారిని. డాక్టర్ రామసుబ్బారెడ్డి గారు డాక్టర్ సమరం గారికి ఎంతో సన్నిహితులు. అంకుల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్.
ఇట్స్ ఎ ప్లెజర్. మీరు లేదే ఏ బుక్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ అవ్వలేదు నాకు తెలిసి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డాక్టర్ వెలగ జోషి గారు అని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఆయన డాక్టర్ సమరం గారిని సన్మానిస్తున్నారు. Thank you so much. It's an honor to have you all here. As I propose the vote of thanks, I would like to thank Sri Satyakumar Yadav Garu, Minister of Health, Family Welfare and Medical Education, Government of Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you so much. Your presence has really given a special value to the occasion, and we are really grateful to you. Sri Dilli Rao Garu, thanks to him, ikkada lekapoyina, yes, made some time. So thanks to Dr. Indla Ram Subbareddy Garu. Thank you, uncle, for analyzing Daddy's book in a great way. Thanks to all the invitees. Thank you, Velag Joshi Garu. Thank you, educators, guests, and all my dear students for being excellent audience. Oksar clap chedam mi andarki for being excellent audience. Wonderful children. Thank you so much. And thanks to the media personnel for your support and encouragement. Thanks to all the volunteers who work tirelessly behind the scenes. Ravi, Andarki, to make this program a success. Thank you all once again. డాక్టర్ సమరం గారికి ఇంటింటికి వైద్య విజ్ఞానం అనే జేయంతోటే ఈ పుస్తకాలు రాయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ జేయంలో 218 పుస్తకాలు అయినాయి. Let us all thank him for his commitment, and let's hope many more books come from his pen. Thank you, Dr. Samaran Garu. Thank you, Daddy. And I extend my heartfelt gratitude to each one of you for gracing the special occasion and inaugurating for the inauguration of the Advanced Medical Science Exhibition and the release of Dr. Samaran Garu book. ఇవాళ ఎవరెవరైతే ఆ ఎగ్జిబిషన్ చూడలేకపోయారో లేట్గా వచ్చారో, I would request all the students and all the invitees to kindly visit the Gora Techno Hub and the today inaugurated Gora Advanced Health Sciences Exhibition. మీరు చూసి మీరు స్ఫూర్తి చెంది ఇంకెంతో మంది యూత్ని, స్టూడెంట్స్ని పంపించండి. ఎందుకంటే అందరూ చూడాలి. మనకి తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవి చూడటమే కాదు, ఈ బుక్ను కూడా చదవాలని కోరుకుంటున్నాను. Thank you all. Thank you so much for coming and making this function a grand success. Thank you. కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం అనతి కాలంలోనే 20 కోట్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన సమరం ఛానల్ సమర్పించు యతీష్ సెంటర్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి.